नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालपंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनकारणं श्रीचैतन्यम् ईश्वरम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। तो सब भक्त मान को भागवत सप्ताह स्वागत। तो आज आम ध्रुव महाराज कथा पुण्यमय कथा आरंभ करवा। तो सब वैष्णव चरण कमल मोर कोटि कोटि प्रणाम। साधुगुरु वैष्णव मानकर आशीर्वाद शील प्रभुपाद कृपा आम श्रीमद भागवतम चर्चा करि पारुते। तो ये मैत्र विदुर संवाद रे कथा चली। मैत्र विदुर संवाद। विदुर तीर्थ यात्रा को बाहरी उद्धव साथी मिशन तापर उद्धव किसी कथा श्रवण कर भगवान दीपाचर तापर से सृष्टि विषय जिज्ञासा कर उद्धव तांको मैत्र पाखु पठे। मैत्र पाखे आसी सृष्टि विषय चर्चा चली। सृष्टि ये सेकेंडरी क्रिएशन ब्रह्मांकर सृष्टि चली। तो ब्रह्मांकर पुत्र स्वयंभुव मनु, स्वयंभुव मनु सत्यरूपा तांकर तीनोटी पुत्री थिले। से कथा में तृतीय स्कंद चतुर्थ स्कंद प्रथम भाग रे चर्चा कले। आकुति प्रसूति देवहूति। वर्तमान तांकर आउ दुई जन पुत्र हेले प्रियव्रत आ उत्तानुपाद। तो प्रियव्रत पुण्यमान तो बड़ पुत्र किंतु तांकर कथा हमें पंचम स्कंद रे चर्चा करिवा। वर्तमान उत्तानुपादंकर पुत्र ध्रुव महाराज एवं ध्रुव महाराजंकर वंशावली विषय रे पृथु महाराज भरत महाराज आदि ए सब कथा हमर चलिव। चतुर्थ स्कंद अष्टम अध्याय आरंभ हम ध्रुव महाराजंकर कथा। अंग बेणा पृथु ए सब ध्रुव महाराजंकर वंशावली। तो आज आम अष्टम अध्याय आरंभ करवा। मैत्रेय उवाच शौनकाद्या नारदस्य ऋभुर्हंसरुणिर्जतिः न एत्रे गृहान् ब्रह्मश्रुत्या हि अवसम् ऊर्ध्वरेतसा। तो मैत्र मुनि कहले सनकादि चारि कुमार नारद ऋभु हंस अरुणी जति ब्रह्माकर ए समस्त पुत्र ऊर्ध्वरेता अर्थात नैष्टिक ब्रह्मचारी एमाने गृहाश्रम आरंभ गृहस्थ आश्रम आरंभ कले ना। तो ब्रह्माकर स्वयंभूम मानक पर अन्य पुत्र मानकर कथा भी वर्णना कराई। 9 जन ब्रह्माकर पुत्र थिले जो माने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत पालन करथिले। तो सेमाने गृहस्थ आश्रम से प्रवेश करनथिले। तो जीवन सारा ब्रह्मचारी रहिबा एक कथा अनादि काल रही। नारद चतुष कुमार आरंभ करी। तो जदियो आश्रम शुद्ध भक्ति सबु किछि आश्रम समान वर्ण आश्रम चारि वर्ण चारि आश्रम भगवान का द्वारा सृष्टि किंतु ब्रह्मचारी आश्रम को किछि निजर पसंद करी ग्रहण करती कारण से एकांत कृष्ण भजीव सही से कारण चैतन्य चरितमृत रघुनाथ दास गोस्वामी को चैतन्य महाप्रभु संवाद आसी
कि इंद्र सम संपत्ति ऐश्वर्य अप्सरा सम स्त्री जदिओ तार थिले तथापि रघुनाथंकर मन निश्चिंत भाव एकांत अनन्य भाव कृष्णकर भजन करने से आउ गृहस्थ आश्रम ग्रहण कले। श्री ब्रह्मांकर जन्म ठारू ब्रह्मचर्य प्रथा प्रचलित अछि। केतक पुरुष विवाह कले नहीं, सेमाने सेमानकर रेत को अधोगामी न करी ऊर्ध्वगामी कले, अर्थात मस्तिष्क को नेले। एमानकु ऊर्ध्व रेत कहा जाए। रेत बा बीर्ज एपरि गुरुत्वपूर्ण जे जदि कौन व्यक्ति योगाभ्यास द्वारा रेत को मस्तिष्क को उत्तोलन करती ताहले से बड़ आश्चर्यजनक क्रिया करिपारନ୍ତି। ताहांकर स्मृति बड़ तीक्ष्ण होई पारे एवं आयुष मध्य वृद्धि पाई पारे। एहिपरि भावरे योगीगण स्थित चित्तरे समस्त प्रकार तप साधन करिपारନ୍ତି एवं सर्वोच्च सिद्धि स्तर एपरिक चित जगत को उन्नीत हो पारନ୍ତି। एपरि नैष्ठिक ब्रह्मचारी व्रत धारण करिथिबा ब्रह्मचारी मानकर प्रकृष्ट उदाहरण होची सनक, सनंद, सनातन, सनत कुमार एवं नारद अन्य माने। नएत गृहन व्यवसायी अर्थात गृह अर्थात गृहिणी, गृहर अर्थ मध्य पत्नी बा स्त्री। वास्तव पक्षे गृहर अर्थ पत्नी बा स्त्री। गृहिणी ग्रहण करने अर्थ तो गृह सन्यास मान भी गृह निवास करती किंतु ताहा आश्रम, गृहस्थ मध्य आश्रम किंतु गृहिणी रहिले से गृह। ब्रह्मांकर अनेक पुत्रଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ सनक, सन, नारद आदि पुत्र माने विवाह न करी ब्रह्मचारी भावरे जीवन यापन कले एवं सेथिपाई सेमानकर वंशधर मानकर इतिहास वर्णन रे कौनसी प्रश्न नहीं। तापरे वर्तमान आमे चारिटा श्लोक देखिबा। ब्रह्मांकर अन्य एक पुत्र कली बा अधर्म, अधर्मर वंश वर्णना कराहे। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम। तो द्वितीय श्लोकटा पाठ करिवे चरण सरोज प्रभु पाठ करिवे। हरे कृष्ण मु स्कूल ले प्रभु आसी अछि मु बही अछि जे कि मु स्कूल भीतर ते अछि ते बेटे शनिवार शनिवार ठीक अछि सुनंदु हम पाठ करिवे। द्वितीय श्लोक मृषा धर्मस्य भार्यासे दंभ माया च शत्रुहान असत मिथुन तदुनिरुतिर्जगृहे प्रजा। अधर्म मध्य ब्रह्मांकर पुत्र एवं ताहांकर भार्यांकर नाम होछि मिथ्या। ये अधर्म और मिथ्या संजोग दंभ नामक पुत्र एवं माया नामक एक कन्या जन्म लाभ कले। निरुतिर नामक एक राक्षस संतानहीन होइथिबा हेतु ए पुत्र कन्या को सी आपत्य बा संतान रूप में ग्रहण करथिले। टिके वर्षा एठी होछ अधिक तो मु माइक ऑफ करि देबी ए पाखे कह। हरे कृष्ण। तो अधर्म, अधर्म होची रिलीजन आउ मृषा बा मिथ्या ताके पति पत्नी हेले। ब्रह्मांकर ये भी पुत्र। अधर्मंकर आउ अधर्म मिथ्या तांकर दंभ नाम रे पुत्र जात हला आ माया नाम रे पुत्री। दंभ माया तांके दु जनकर विवाह हला। एठी भाई आ भौणी विवाह करछंती, मैथुन क्रिया करछंती कारण एटा होछ अधर्मंकर वंशावली वर्णना करा जाय। आ ताको निरुतिर नामक जने राक्षसी ग्रहण करथिले। तापरे समानकर से दंभ माया ठारू लोभ नामक पुत्र एवं सठता नामनी एक कन्या जन्म ग्रहण कले। लोभ आउ सठता आ सेमानकर दाम्पत्य भावपन्न हैला। सेमानक ठारू क्रोध हिंसा उद्भव हेले। क्रोध आउ हिंसा, क्रोध और हिंसा तांकर दाम्पत्य रू कली हिंसार पुत्र और दुरुक्ति सही कलीर भगिनी। तांकर पुत्र और पुत्री कली और दुरुक्ति। तापरे सेमाने पुणी पति पत्नी हेले। तांकर ठारू मृत्यु आउ भीति माने भय आउ मृत्यु ये जन्म ग्रहण कले। तो मृत्यु आउ भय तांकर पति पत्नी हेले। सबुठे भाई भौणी पति पत्नी होचंदी। यातना
अत्यधिक जंत्रणा आउ निरय निरय अर्थात नरक तो नरक और जंत्रणा एभली भाव ये मायार अधर्मर वंश वर्णना कराई ये चतुर्थ श्लोक पंचम श्लोक पर्यंत अच्छी किंतु पंचम श्लोक तार स्तुति बा फलस्तुति कहे हे प्रिय विदुर मु तुम सम्मुखरे संक्षेपरे प्रलयर कारण कथा वर्णना कली एवं जो व्यक्ति वर्णना को त्रिबार श्रवण करियो ताहार आत्मकल्मष विधुरित हेले आत्मकल्मष विधुरित एटी कहते विधुनति आत्मनम मलम तो चित्तर जो मल असत आशा रही जदि ये अधर्मर वंशावली कथा जन श्रवण करे ताहले तार से हृदय थिबा मल परिष्कार हो तो ये कथा वर्णना कर ये पुण्यमयी कथा अरे ये अधर्मर कथा किभली पुण्यमयी वास्तव में से कथाटा पुण्यमयी नुह किंतु जितेबाला से कथा जन श्रवण करे तोर ए अधर्म वृत्ति से कौन हो जाए ना निवृत्त हो जाए तो से को पुण्यमयी कथा कह जाए कारण कथाटा पुण्यमयी नहले तार फल शुणा द्वारा व्यक्तिर हृदय परिवर्तन हुए से कथा ये श्रीधर स्वामी प्रकाश कर बार जदि जन ध्यान पूर्वक श्रवण कर से असत आचरण अधार्मिक आचरण दूरे से कथा की पुण्यमय बोली वर्णना करा तो ये कथा वर्णना करने पर संगे संगे मैत्र मुनि कहते वर्तमान किसी वास्तव पुण्य कथा बीर्जमयी ध्रुव महाराज कथा जदिव प्रियव्रत बड़ भाई किंतु ध्रुव महाराज कथा वर्णना करने उत्सुक हो छोट भाई उत्तानुपाद विषय वर्णना करने आरंभ कर अर्थात कीर्तये वंश पुण्य कीर्ते कुरुद्वः स्वयं भवस्यापि मनोहर अंशास हरेर अंशास जन्मनः मैत्र मुनि कहले हे कुरुश्रेष्ठ यापर मो पुण्य कीर्ति श्री हरिंकर अंशास स्वयंभव मनुकर वंश वृत्तांत वर्णना करी प्रियाव्रत उत्तानुपाद सत्यरूपापते सुतौ वासुदेवस्य कलया जगत रक्षायं जगत स्थितो तो प्रियव्रत और उत्तानुपाद प्रियव्रत उत्तानुपाद स्वयंभव मनुकर पुत्र थिले विषय कहते भगवान कला रक्षायाम जगत स्थित तो राजा माने आगे जो थिले से माने राजर्षि थिले तेमती जनक महाराज भगवान रिप्रेजेंटेटिव नरदेव राजा को कह जाए आ से भगवान नियम को एठी लागू करती जो माने भगवान नियम को पालन करिवार अवहेला करती से विनाश करते परीक्षित महाराज जया उत्तानुपादस्य सुनीति सुरुचि स्तयर सुरुचि प्रेयसी पत्युर्नेतरम जत्सुत ध्रुव उत्तानुपाद मनु महाराजंकर कनिष्ठ पुत्र दुई जन पत्नी थिले सुनीति और सुरुचि नाम दुईटी राणी थिले सुरुचि राजांकर अति प्रियतमा थिले किंतु अन्य राणी सुनीति परी एपरी प्रिय नथिले एई सुनीतिंकर पुत्र हेउछन्ति ध्रुव सुरुचि तांकर नाम रे भी रुचि रखुथिले जे इंद्रिय तृप्तिर शरीर प्रति रुचि रखुथिले सुरुचि सुनीति जे भगवान नियम को पालन करुथिले प्रतिव्रता धर्म नारी धर्म से सुनीति तो नीतिवान व्यक्ति तो ये ध्रुव महाराज कथा कहवा को मैत्र मुनि संगे संगे आरंभ करथिले कारण पुण्य कर्मर वर्णना देवा निमित्त अत्यंत आग्रही थे ध्रुव महाराज जीवन में जो घटना मान घटी जाइछि ता भक्त मान
पक्षर अत्यंत आकर्षणीय अटे। ध्रुव महाराजंकर पुण्य कर्म मानकर व्यक्ति यही शिक्षा लाभ करियो किपरि व्यक्ति भौतिक अधिकारित्व निजको दूरेई देई पारियो, किपरि जने कठिन व्रत तपस्या आचरण करी भक्ति मार्ग रे प्रगति करि पारियो। पुण्य कर्म ध्रुव। तो वास्तव में ध्रुव महाराज प्रहलाद महाराजंकर कथा को चैतन्य महाप्रभु तोटा गोपीनाथ रे बहुत बार श्रवण करुथिले गदाधर पंडित ठारे। तो ध्रुव महाराज और प्रहलाद महाराजंकर कथारे दृढ़ भक्ति आमे किभली आचरण करिबा, किभली भगवान को प्राप्त करिया पय हमर तीव्रता बढ़िबो सेटा हमको एथिरे सिद्ध होउछि। सेथिपय ए ध्रुव महाराजंकर कथा जो ध्रुव महाराजंकर चरित्र श्रवण करियो सेमानकर हृदय तत्क्षणात भक्ति भाव जागृत होई पारे। तो ये कथन एकदा सुरचये पुत्रम अंकमारप्य लालयन् उत्तम नारक्षम ध्रुव राज्य अभिनंदत। थरे राजा उत्तानपाद सुरुचिंकर पुत्र उत्तम को कोଳରେ धरी आदर करुथिले। एही समय रे सुनीति नंदन ध्रुव पिता कोଳରେ बसिवा इच्छा प्रकाश करी समान पाखक आसिले। तो ये ध्रुव महाराजंकर कथा आमे हुए तो भावीचे बहुत बार शुणीचे जानीचे, किंतु ध्रुव महाराजंकर कथा बारंबार शुणिबा कथा। चैतन्य महाप्रभु एक कथा निर्देश देइछ। तो सेतेबेले पुत्र ध्रुव को राजा कोलर उठा चेष्टा करुवा देखी अति गर्वित विमाता सुरुचि ईर्षान्वित हो राजा को शुणाए। तो ध्रुव जेतेबेले पिता कोलर बसवाक इच्छा प्रकाश कले किंतु राजा तांको समादर करि पारि नथिले। तो जदियो राजांकर ध्रुव उत्तम प्रति समान भाव रे आकर्षण थिला बा स्नेह थिला, किंतु सुरुचिंकर प्रति अधिक आकर्षण थिबारु सुरुचिंकर उपस्थित रे सिया ध्रुव को कौन कले ना कोल को नहीं पारु नथिले, कारण सुरुचि को ताहा पसंद नथिला एवं सुरुचि सेथिरे कौन करिवे ना वाक्य दंड देवे, नाराज हेबे। सेथिपई राजा एभली किछि कार्य करू नथिले जहाँ सुरुचिंकर पसंद नहीं। सेतेबेले पुत्र ध्रुव को राजा कोल उठा चेष्टा करुथिबार देखि अति गर्वित विमाता सुरुचि ईर्षान्वित हो राजा को शुणाई कही चलिले। तो एठी जेतेबेले सुरुचि जानी पारिले कि राजा तांका प्रति आसक्ति, से संगे संगे कौन कले तार फायदा नेले। आउ सेई अवसर रे से राजा को कौन कले बहुत भर्सना करने को लगिले, गाली देवा को लगिले कि सॉरी राजा को नहीं, ये ध्रुव महाराज को से कहवा को लगे। तो ये सुरुचि को अति गर्वित कहुई कि पति तुमको भल पाउछन्ते ठीक कथा, किंतु तार अर्थ नुहे कि से भल पाइबार आमे फायदा उठेबा बा असत उपयोग करिबा, पत्नी को शोषण करिबा। तो सहीटा एठी जने उपयुक्त पत्नीर से कर्तव्य नुहे कथा। किंतु राणी सुरुचि प्रति ताहांकर अधिक स्नेह थिबा हेतु तांकर हृदगत भाव सत्वे से ध्रुव महाराज को समादर करिपारिले नाही। तो सुरुचि उत्तानपादंकर हृदयगत भाव कथा बुझी पारिले एवं सेथिपई से अत्यधिक गर्व प्रकाश करी राजांकर तांक प्रति थिबा अधिक स्नेह संबंध रे कहवाकू लगे। यह हेउची एक नारीर प्रकृति। जदि कौनसी पत्नी एकथा जानी पारंती जे तांकर पति तांको खूब भल पाउछंती, ताले से स्नेहर दुरुपयोग करन। स्वयं हो मनकर भली एक उन्नत परिवार रे मध्य लक्षण प्रकाश पाए। आमे रामायण रे मध्य देखिचे कैकेयी को राजा दशरथ अधिक भल पाउथि, तेणु रानी कैकेयी मध्य एहार फायदा उठेइथिले। तो सेथिपई आमे सावधान रहबा दरकार कि ये आमर सरलतार जड़े फायदा उठाई सेथिरे किछि आम प्रति दुरुपयोग बा व्यवहार न करि पारे।
तो 11 श्लोक न वश्य नृपतिर्धैष्यम भवान आरूढ़ अर्हति न गृहीत मया कख्यम कुख्यावपि नृपात्मज। रानी सुरुचि ध्रुव महाराज कहले हे वश्य ध्रुव, तुमे राजपुत्र सत्य, किंतु तुमे जेहेतु मो गर्भरे जन्म ग्रहण करना, तेणु तुमे कौन प्रकार राजा कोड़े बा राजसिंहासन बसिबार योग्यता ना। और ध्रुव महाराज को एठी सुरुचि कहउछंदी कौन कहउछंदी कि हे वत्स ध्रुव, तमे मध्य राजांकर पुओ सुनीति उत्तम भଳି, किंतु तमर एठी बसिबार योग्यता नाही। काहेकि ना राजांकर बहुत एमिति राणी थांती, किंतु ता मध्यरे जने पाटराणी थाए। से पाटराणी होची मोर पुत्र ही युवराज हबार योग्यता। आ तुमे तुमे राजा पुत्र हेले मध्य राज कोଳରେ बसिबार राज सिंहासନରେ बसिबार योग्यता नहीं, कारण तुमे मो गर्भरु जन्म होइना। तो एठी प्राणी सुरुचि ध्रुव को एक कथा कहउछन। ताहले ध्रुव भाबुछन ताहले मु किभଳି बसि पारिबि राज सिंहासନରେ, आ काहेकि मु एठी बसि पारुनी, मु मध्य राजांकर पुत्र। 12 बाल सेवत नामात्मन अन्य स्त्री गर्भ सम्भूतम न्यूनम वेद भवान जस्य दुर्लभ अर्थे मनोरथ। हे बालक, तुमे जानी ना जे तुमे मो गर्भरु जात होइना, किंतु तुमे अन्य स्त्री गर्भरु जात होइछ। तेणु तुमे जानी रखिबा उचित जे तुमर प्रचेष्टा सफल हेब नाही। तुमे एक दुष्प्राप्य विषय रे अभिलाष पोषण करि। तो ध्रुव महाराज को मनरे प्रश्न आसे, ताहले मु काहेकि राज सिंहासन रे बसि पारिबिनी राजांग कोଳରେ ना। एठी ताहा सुरुचि क्लियर करुछंदी कि तमे अन्य स्त्री गर्भरु मो गर्भरु जन्म हैना। आउ तमको जदि चाहुच तमे बसिया पई, ताहले कौन करिवो? तपस्याराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्भे त्वं साधात्मनम यदि इच्छसे नृपासनम। जदि तमे राजांग कोଳରେ बसिया पई इच्छा प्रकाश करुच, ताहले तपस्या आराध्य पुरुष भगवान विष्णु को आराधना कर, तपस्या कर, ताहले तांको कृपारु तमे मो गर्भरे जन्म ग्रहण करिवो। आउ मो कथा ठीक, कारण से जानी एते बड़ राजपद, हाँ उत्तानुपाद स्वयं मनुक वंशरे राजपद प्राप्त करिया एक साधारण कथा नुह। कौन से देवादेवी द्वारा भी यहाँ कृपा द्वारा संभव न। तेणु भगवान को जड़े आराधना कले जाइकी नृप बा भगवान अंशरे आसुथिबा राजा मानक भली राजा हेई पारे। किंतु ता अर्थ नुह जे से एई भली जने स्त्री गर्भरु जाता है आवश्यक, किंतु से एठी निजर कथा कहछन्ती, अर्थात तुमे शरीर त्याग करे तमे पुणी मो गर्भरे जन्म हेले जाइकी राज सिंहासन प्राप्त करिपारे। तो सुरुचि ध्रुव महाराजंक प्रति एपरि असहिष्णु होई उठिथिले जे से परोक्ष भावे ताहांको शरीर परिवर्तन करबाकू कहिले। तो एठी सुरुचिंकर कथा वास्तव हृदय को ध्रुव महाराजंकर हृदय को बहुत आघात देथिले। तो मैत्र मुनि कहउछन्ती, माथु सपत्न्या सदुरुक्ति विद्धम श्वसन रुषा दंड हत यथाहि पितामि सन्तं पितर सन्न वाचम जगाम मातु प्ररुदन सकाशम। मातु सपत्न्या सदुरुक्ति विद्ध, कटु उक्ति द्वारा विद्ध हेले आउ ध्रुव महाराजंकर हृदय को आघात हैला, एवं से एथिरे गोटे सर्प को जेभली बाड़ी द्वारा मारिदेवा द्वारा से जेपली फाँ फाँ हो जाए, से भली से क्रोधित हो गले। रुषा दंड हत यथा अहि। यह देखी बालक ध्रुव दंडाहत सर्प सदृश क्रोधरे दीर्घ निश्वास त्याग करी करी
ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନୟନରେ ନିଜେ ମାତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗମନ। ସେ ପ୍ରଥମେ ତ ପିତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ପିତା ଆଉ କିଛି କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କିଂ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତ ସ୍ଥିର ରହିବା ଦେଖି ସେ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କଣ କଲେ, କ୍ରୋଧରେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗମନ। ଯେତେବେଳେ ଧ୍ରୁବ ଏହାର ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ସେତେବେଳେ ମାତା ସୁନୀତି ବାଳକ ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ଅଧର ଓଷ୍ଠ କମ୍ପିତ କରି ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବିକଳରେ କାନ୍ଦୁଥିବାର ଦର୍ଶନ କଲେ। ଏହା ଦେଖି ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବାଳକ ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ କୋଳକୁ ଉଠାଇ ନେଲେ ଏବଂ ସପତ୍ନୀ ସୁରୁଚି ଯାହା ଯାହା କହିଥିଲେ ସେସବୁ କଥା ଅନ୍ତପୁରର ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମୁଖରୁ ଶ୍ରବଣ କରି ଧ୍ରୁବଙ୍କର ରୋଦନର କାରଣ ବୁଝିପାରିଲେ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟଥିତ। ତ ଯେତେବେଳେ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ପହଞ୍ଚିଲେ ମା ସୁନୀତିଙ୍କ ପାଖରେ, ସେ ତ କିଛି କହିପାରି ନଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଏତେ କ୍ରୋଧିତ ଆଉ ଦୁଃଖିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ, କାନ୍ଦୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ତପୁର ବାସୀ ମାନେ ଏସବୁ ଦେଖିଥିଲେ, ତ ରାଜ ଉଆସରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ମହିଳା ମାନେ କି କିଭଳି ସୁରୁଚି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ କଥା ସେ ସୁନୀତିକୁ କହିଲେ। ତ ସୁନୀତି ଏଥିରେ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ସସୃଜ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ବିଲଲାପ ଶୋକ ଦାବାଗ୍ନିନା ଦାବାତଲେ ଭବାଲା ବାକ୍ୟಂ ସପତ୍ନ୍ୟା ସ୍ମରତି ସରୋଜ ଶ୍ରିୟ ଦୃଶା ବାଷ୍ପ କଲା ମୁହାବ। ତ ଏଠି ସୁନୀତିଙ୍କର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ସେ ଯଦିଓ କମଳ ଫୁଲ ପରି ସୁନ୍ଦର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦାବାଗ୍ନି ମଧ୍ୟସ୍ଥିତ ଲତା ସଦୃଶ ଶୋକାଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ ହୋଇ ରୋଦନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଯେମିତି ଖରାରେ ପୁରା ଝାଉଁଳି ଗଲା ଭଳି ପଦ୍ମ ଫୁଲ ସେ ଝାଉଁଳି ଗଲେ। କାରଣ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାର ଶିକାର ଏଇ 5 ବର୍ଷର ବାଳକକୁ ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତ ଆମ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ମାତା ପିତା ତାଙ୍କେ ଝଗଡା ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ପ୍ରଭାବ ବାଳକ ବା ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ଉପରେ ପଡୁଛି। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା। ତ ଆମର ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାର ପାଇଁ ଆମର ବଂଶଧର ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ସଫର ହଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସେଇ କମଳ ନିଭ ସୁନ୍ଦର ନୟନ ଯୁଗଳରୁ ଅଶ୍ରୁଧାର ପ୍ରବାହିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ତାହାପରେ ସେ କହିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମାତା ସୁନୀତି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଦୁଃଖିତ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଧର୍ମକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିନଥିଲେ ଏବଂ ଧର୍ମ ସଙ୍ଗତ ଉପଦେଶ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର ଧ୍ରୁବକୁ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଆଜି ଯଦି ବାଳକକୁ କିଏ କଣ କହିଲା, ତାର ମାତା ପିତା ଏମିତି କହିଦେଲା, ସେ କ୍ରୋଧିତ ହେଇକି ଯାଇକି ଝଗଡା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି। ପିଲାମାନଙ୍କ ଝଗଡାରୁ ପତି ପତ୍ନୀ ବା ମାତା ପିତା ଅନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ସାଥିରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ବାଳକ କଥାକୁ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ଲୋକ। ଦୀର୍ଘ ଶ୍ଵସନ୍ତି ବୃଜିନସ୍ୟ ପାରମ୍ अपश्यति बालकमाहबाला मा मंगलम तात परेषु मंस्ता भुंक्ते जनाजात पर दुख दस्ता। ସୁନୀତି ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ପରିତ୍ୟାଗ କରି କରି ହିଁ ଯନ୍ତ୍ରଣାଦାୟକ ପରିସ୍ଥିତିର ସମାଧାନ ପନ୍ଥା ନ ପାଇ ବାଳକ ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ବତ୍ସ, ତୁମେ ଅନ୍ୟର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ। ମା ଅମଙ୍ଗଲମ तात ପରେଷୁ ମସ୍ତା। ଏପରି ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ଯିଏ ଅନ୍ୟକୁ ଦୁଃଖ ଦିଏ ସେ ସେଇ ଦୁଃଖରେ ଭାଗି ହୋଇଥାଏ। ତ ଇଏ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୁ ଯଦି ଦୁଃଖ ହୁଏ, ସେଥିରୁ ସେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବା କଥା, ମୁଁ ଆଉ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏକଥା ଆମେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଚରିତ୍ରରେ ଦେଖିଛେ। ଯେତେବେଳେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର 5 ପୁତ୍ରକୁ ବଦ୍ଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଅର୍ଜୁନ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାକୁ ବାନ୍ଧି ଆଣିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଚିନ୍ତା କଲେ, ମୋର 5 ପୁତ୍ର କୁ ବିହରଣ କରି ମୁଁ ଯେତିକି ଦୁଃଖ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛି, ଯଦି ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାକୁ ମାରିଦେବା ତାର ମାତା କୃପି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ଦୁଃଖ ପାଇବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ସେଇଟାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କଲେ କି ନାଇଁ, ଆକୁ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ତ ଜଣେ ଦୁଃଖୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଥିରୁ ଜଣେ ଭକ୍ତ ସିଏ ଶିଖିବା ଦରକାର କି ଆମକୁ ଅନ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଗାଳି ଦେଲେ ଯେମିତି କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଆମେ କେବେ ହେଲେ ସେଭଳି ବ୍ୟବହାର ଅନ୍ୟକୁ କରିବାନି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଭକ୍ତ ନୁହନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରତିହିଂସା ପରାୟଣ ହୁଅନ୍ତି। ମତେ ଜଣେ ଗାଳିଛି,
ଗାଳି କରିଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଗାଳି କରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ତାର ପ୍ରତିକାର ନୁହେଁ। ତ ଏଠି ଯଦିଓ ମାତା ସୁରୁଚି ବିମାତା ସୁରୁଚିଙ୍କର ଅ ବ୍ୟବହାର ଦ୍ଵାରା ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଆଘାତ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମା ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛନ୍ତି, ହେ ବାଳକ, ଯିଏ ଅମଙ୍ଗଳ କରୁଛି ତାର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ଯଦି ଅନ୍ୟର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବା ଭଗବାନ ଆମର ଅମଙ୍ଗଳ। ହୁଁ। ଯେ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରାଞ୍ଚେ ପରମନ୍ଦ ତାମନ୍ଦ ପାଞ୍ଚନ୍ତି ଗୋବିନ୍ଦ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କେବେ ହେଲେ ଅନ୍ୟର ଅମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବା ନାହିଁ। ତ ବାଳକ ଧ୍ରୁବ କହିବ କି ଆରେ ମୋର ତ 5 ବର୍ଷ, ମୋର କଣ ଭୁଲ ଥିଲା, ମତେ କାହିଁକି ଏମିତି ସୁରୁଚି ବ୍ୟବହାର କଲେ? ତ ସୁନୀତି କହିଲେ, ହେ ବତ୍ସ, ତୁମେ ଯେ ହତଭାଗିନୀର ଉଦରରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛ ଏବଂ ଏହି ହତଭାଗିନୀର ସ୍ତନ ଦୁଗ୍ଧରେ ପାଳିତ ହୋଇଛ, ଏହା ସୁରୁଚି ସତ୍ୟ କହିଛି। ତ ଏଠି ମାତା ସୁନୀତି କହୁଛନ୍ତି, ହେ ବାଳକ, ତୁମର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ହଉଛି ହତଭାଗିନୀ, ରାଜା ମତେ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ତୁମେ ମୋର ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛ, ମୋର ସ୍ତନରେ ଲାଳନ ପାଳନ ହୋଇଛ, ତା ଅର୍ଥ ଏଇଠି ରାଜାଙ୍କର ଉଆସରେ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଧ୍ରୁବକୁ ମିଳୁନଥିଲା। ସେ କେବଳ ତା ମା ତାର ଖାଇବା ପିଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ। ଏବଂ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅବହେଳିତ, କାରଣ ତୁମେ ମୋ ଗର୍ଭରେ। ତ ଦୋଷଟାକୁ ଏଇଠି ସୁନୀତି ନିଜ ଆଡେ ନଉଛନ୍ତି କି ବାଳକ, ତୁମର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ନୁହେଁ ଆଉ ତୁମେ ମୋ ଗର୍ଭରେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଛ ମୋର ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ତ ଜଣେ ପାପ କରିବା ଦ୍ଵାରା ସେ ତ ଦୁଃଖ ପାଇବ, ତାର ସଖା ସମ୍ବନ୍ଧୀ ପୁତ୍ର ପରିବାର ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁଃଖରେ ଭାଗି ହେବେ। ରାଜା ମତେ ତାହାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏପରିକି ଦାସୀ ବୋଲି ବି ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ଲଜ୍ଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ସଲାହ ଦଉଛନ୍ତି ବା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି। ଅତିଷ୍ଠତମ୍ तात ବିମର୍ଷରାତ୍ମମ୍ ଉକ୍ତମ୍ ସମତ୍ରାପି ଯଦା ବ୍ୟଲୟକମ୍ ଆରାଧ୍ୟାଧକ୍ଷଜ ପାଦ ପଦ୍ମମ୍ ଯଦି ଇଚ୍ଛତେ ଅଧ୍ୟାସନମ୍ ଉତ୍ତମ ଯଥା। ଆଉ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପୁତ୍ର ଉଠ, ତମେ ଈର୍ଷା ବିମର୍ଷରକୁ ତ୍ୟାଗ କର। ହଁ, ତୁମେ ସାବତ ମା ର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କର, କାରଣ ସେ ତୁମକୁ ଠିକ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆରାଧ୍ୟ ଅଧକ୍ଷଜ ପାଦ ପଦ୍ମ। ଅତି ଶୀଘ୍ର ତୁମର ଦେଶାତ୍ମକ ମନୋବୃତ୍ତି ତ୍ୟାଗ କରି ତୁମେ ବିମାତାଙ୍କ ଉପଦେଶକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଆଉ ବିଳମ୍ବ ନକରି ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆରାଧନା। ତ ଜଣଙ୍କର ପ୍ରତି ଏଇ ଦ୍ୱେଷ ଭାବକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଦେବା ନାହିଁ କି ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରିବା। ତ ଏଇଠି ହୁଏତ ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ମାଫ କରିଦେଲ, କିନ୍ତୁ ଭୁଲିବନି ସେ କଥା, ଆରେ ସୁରୁଚି ମତେ ଏମିତି କହିଲା, ସେ ଭାବନା ଟା ରହିବ, କିନ୍ତୁ ସେଟାକୁ ତ୍ୟାଗ କର। ସୁରୁଚି ତୁମର ମାତା, ବିମାତା ବା ମାତା ସମାନ। ଆଉ ସିଏ ତୁମର ବାସ୍ତବରେ ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଯୋଉ କଥା କହିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଉପଯୁକ୍ତ ସଠିକ କଥା। ତମେ ଯଦି ଭଗବାନ ଅଧକ୍ଷଜଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବ, ତମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତାନପାଦ ରାଜାଙ୍କ ଭଳି ସ୍ଥିତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ତ ଏଇ କଥା ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କୁ ସେ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁନୀତି ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ, ବା ଯାହା ସୁରୁଚି କହିଥିଲେ ସେଟାକୁ କହ ନା କଣ, କିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିକି କିଛି ପାଇଛନ୍ତି କି? ସେ କଥା ଧ୍ରୁବ ଜିଜ୍ଞାସା କରୁଛନ୍ତି ବା ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସୁରୁଚିଙ୍କର କର୍କଶ ବାକ୍ୟ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏକ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା। କାରଣ ବିମାତାଙ୍କର କଟୁକ୍ତି ହିଁ ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ଏକ ମହାନ ଭକ୍ତରେ ପରିଣତ କରାଇ ପାରିଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଜୀବନରେ ବେଳେ ବେଳେ ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତି ଆସେ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରେରିତ ଭାବି ସେଥିରେ ଆମେ କିଭଳି ଭଗବାନଙ୍କ ଦିଗକୁ ଆଗକୁ ବଢିବା, ତ ସେଇ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା। ବାସ୍ତବରେ ଧ୍ରୁବଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପଡିଥିଲା। ୟସ୍ୟାଂଘ୍ରିପଦ୍ମଂ ପରିଚାର୍ୟ ବିଶ୍ୱଂ ବିଭାବନାୟାତ ଗୁଣାଭିପତ୍ତେ ଅଜ ଅଧିଷ୍ଠତ୍ୟ ଖଲୁ ପାରମେଷ୍ଟମ୍ ପଦଜିତାତ୍ମା ଶ୍ୱସନାଭିବନ୍ଦ୍ୟମ୍।
ସୁନୀତି କହିଲେ ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଏପରି ମହାନ ଯେ ତୁମର ପ୍ରପିତାମହ ଶ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ କେବଳ ତାଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମ ଆରାଧନା କରି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ନିମିତ୍ତ ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ଯଦିଓ ସେ ଅଜ ଓ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ତଥାପି ସେ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ହେତୁ ଏପରି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ପଦବୀରେ ଅଧିଷ୍ଠିତ ହେଲେ। ଏପରିକି ମହାନ ଯୋଗୀଗଣ ମନ ଓ ପ୍ରାଣବାୟୁ ସଂଯମ କରି ଭଗବାନଙ୍କର ଆରାଧନା କରନ୍ତି। ତୁମର ପିତାମହ ସ୍ୱୟଂ ହେବ ମନୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦାନ ବହୁଳ ଯଜ୍ଞ ସ୍ଥାନ କରି ଏକାଗ୍ରଚିତ ଭକ୍ତିରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ସେ ଭୌତିକ ସୁଖଲାଭ ମାର୍ଗରେ ମହାନ ସଫଳତା ହାସଲ କଲେ ଏବଂ ପରେ ସେ ମୁକ୍ତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ, ଯାହା ଦେବତା ପୂଜାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ତ ଅ ତାଙ୍କର ମା ସୁନୀତି ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ତୁମର ଜେଠେଇ ବାପା ବା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫାଦର ତାଙ୍କର ପ୍ରପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା ସ୍ୱାମୀ ମନୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ଏଇ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାର ବି ଆମେ ପୁରୁଣା ଉଦାହରଣ ଦେଖୁଛେ କି ଭକ୍ତି କରିକି କିଏ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ କଲେଣି କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରି ଭୌତିକ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଦିଟା ଯାକ ଏଠି ସ୍ୱୟଂ ମନୁ କେବଳ ଭୌତିକ ସୁଖ ଲାଭ କଲେଣି, ତାପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ତ ମୁକୁନ୍ଦ ମୁକ୍ତି ଦଦାତି ଇତି ମୁକୁନ୍ଦ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲେ ହିଁ ଏ ଭୌତିକ ସଂସାର ବନ୍ଧନରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ତ ରାଣୀ ସୁନୀତି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ କହିଥିବା ଏ ଭକ୍ତି ଯୋଗ କଥା ବହୁତ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। 22 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୋଟେ ମହାନ ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି। ଭୃତ୍ୟ ବତ୍ସଳ, ହେ ଧ୍ରୁବ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନଙ୍କର ଶରଣରେ ଆଶ୍ରିତ ହୁଅ। ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଭଗବତ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ଆଶ୍ରିତ ହୁଅନ୍ତି। ତୁମର ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନ କରି ବିଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତ ହୁଅ ଏବଂ ହୃଦୟରେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କର ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ନଷ୍ଟ ନକରି ତାଙ୍କରି ସେବାରେ ଲାଗିବ। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରିବା ପାଇଁ ମା ସୁନୀତି ତାଙ୍କୁ ଏଠି ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ। ତ ସ୍ୱଧର୍ମ ଧର୍ମ ସ୍ୱଅନୁଷ୍ଠିତ ପୁଂସ ବିଶ୍ୱକ୍ଷୟନ କଥା ସିଏ ନ ଉତ୍ପାଦୟତେ ଯଦିରତି ରତି ଶ୍ରମ ଏବଂ ହିଁ କବ। କେବଳ ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନୁହେଁ, ଯଦିଓ ଭଗବାନ ଏଇ ଚାରି ବର୍ଣ୍ଣ ଚାରି ଆଶ୍ରମ କଥା କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନ କରିବା ସାଥେ ସାଥେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ବା ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରିବା ହଉଛି ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଅନ୍ୟଥା ଏଇ ଧର୍ମ ସ୍ୱଧର୍ମ ପାଳନ କରିବାର ଶ୍ରମ ଏବଂ ହିଁ କେବଳ ଶ୍ରମ ହବ। ତ ଏଇ କଥା ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଜୁନ କହୁଛନ୍ତି, ମାମ୍ ଅନୁସ୍ମର ଯୁଧ୍ୟତେ, ହେ ଅର୍ଜୁନ ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କର କିନ୍ତୁ ତା ସାଥିରେ ସାଥିରେ ମତେ ଅନୁସ୍ମରଣ କର। ଯେଉଁ ସାଧୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ମାର୍ଗରେ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଏହା ହିଁ ପାଳନ। ଯାହା କିଛି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ ଆମର ଧର୍ମ ଆଚରଣ ସ୍ୱଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଅନୁସାରେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ହୃଦୟରେ ଚିନ୍ତନ କରିବା ଏ ହଉଛି ଡାଇରେକ୍ଟ ଭକ୍ତିର ମାର୍ଗ। ତ ତୁମେ ବିମାତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଅପମାନିତ ହୋଇ ମୋ ପାଖକୁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବା ତୁମର କଣ କରିପାରିବି? ତୁମର କିଛି ମଙ୍ଗଳ କରିବା ଦିଗରେ ମୁଁ ଅସମର୍ଥ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏପରି କୃପାଳୁ ଯେ ଯଦି ତୁମେ ତାଙ୍କର ପାଖକୁ ଯିବ ତାହେଲେ ସେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୃପା ମୋ ଭଳି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମାତାଙ୍କ ସମ୍ମିଳିତ କୃପାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରେ। ତ ଇଏ ହଉଛି ବାସ୍ତବରେ ଜଣେ ଗୁରୁଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା। ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି କଣ? ଟ୍ରାନ୍ସପାରେଣ୍ଟ ଭାୟା ମିଡିଆ। ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ବାସ୍ତବରେ ଗୁରୁ, କୃଷ୍ଣ ବନ୍ଦେ ଜଗତ ଗୁରୁ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର କଥାକୁ ଯିଏ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ସିଏ ଗୁରୁ। ଏଇଠି ସୁନୀତି କହିଲେନି ମୁଁ ତମର ମା, ମୁଁ ରାଣୀ, ମୋର ବହୁତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ରାଜ ଘରରୁ ଆସିଛି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଦେବି ବା ପ୍ରତିଶୋଧ ପରାୟଣ କରିଦେବି, ନା। ସେ କହିଲେ ବାସ୍ତବରେ ମୁଁ ତୁମର ମା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମର ବାସ୍ତବ ମଙ୍ଗଳ କରିପାରିବିନି। ତୁମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବ ସେ ହିଁ ମଙ୍ଗଳ କରିପାରିବେ। ସଂସାର ଦାବା ନଲ ଲିଧ ଲୋକା ତ୍ରାଣାୟ କାରୁଣ୍ୟ ଘନ ଘନ ପ୍ରାପ୍ତସ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଗୁଣାର୍ଣବସ୍ୟ ବନ୍ଦେ ଗୁରୁଷି ଚରଣାର।
तो गुरु होउछन्ति गोटे मेघ खंड परी जी सेई समुद्रर जल को आम पाखक आणिकी पहुँचନ୍ତି। तो गुरु जो कृपा करुछन्ति से वास्तव में तांकर नुहे। हे कृष्ण करुणा आसिन भगवान कृपाटा को गुरु आनी आम पाखरे पहुँचान। तो सेथिपाई एठी करुणा सिंधु भगवान पाखक भक्त वत्सल भृत वत्सल भगवान पाखक रानी सुनीति ध्रुव को उपदेश देले। ये होचने वास्तव गुरु। गुरु कहते मो नाम जप कर बा मोर संस्था कर। प्रभुपादंकर किसी शिष्य कहले प्रभुपाद होचने वास्तव में भगवान। हाँ? तो प्रभुपाद से संस्थार बाहर करदेले कहले ये मायावाद। हाँ? कि भगवान होचने कृष्ण किंतु आपण कहते गुरु आ कृष्ण का भितर किसी भेद देखिबनी। तो आमे गुरु को भगवान को भली सम्मान करिवा कारण से भगवान कर रिप्रेजेंटेटिव किंतु ता अर्थ नुह जे सी भगवान। तो सी मायावाद। से जने उपयुक्त गुरु सी सब भगवान कर निर्देश को आचरण करती एवं प्रचार करती। नान्यतत पदम पलाशलोचना दुखम छिदन्ते मृगयामि कंचन जो मृग्यते हस्तगृहीत पद्मया श्रीश्रेयरेरंग विमुग्यमानया। हे वत्स ध्रुव पद्म पलाश लोचन श्रीहरि व्यतीत अन्य किए जे तुमर दुख निवारण करिवारे समर्थ हेब यह मु देखि पारु नाही। कारण ब्रह्मादि देवतागण जो महालक्ष्मी आशीर्वाद कामना करिथांती से महालक्ष्मी धारण करी स्वयं भगवान कर सेवा करिमे निमित्त सर्वदा प्रस्तुत हो। तो ये माता सुनीति कहते कि उत्तान पादंकर गदी प्राप्त करवा ये वास्तव में लक्ष्मीकर कृपा। भौतिक किंतु जो ब्रह्मा शिव आदि ताहा प्राप्त ब्रह्मा आदि देवता माने ताहा प्राप्त करने चाहूँगी स्वयं लक्ष्मी पद्म हस्तर धरी भगवान को आराधना कर। वास्तव में जदि जने नारायण उपासना करे लक्ष्मी स्वयं तांका पाखक आसे। ये हूँ सिक्रेट। से देवता मानकर आशीर्वाद भगवान आशीर्वाद सह समान। मूर्ख लोक मैंने कहते जे जहाँ को पूजा करना कहीं से किसी जाए आसना किंतु वास्तव में भगवान ये गीता भागवतर सिद्धांत। भौतिक ऐश्वर्य भगवान का द्वारा ताहां माध्यम विशेष करी प्राप्त कराती। जी भी देवादेवी आराधना करी भौतिक ऐश्वर्य प्राप्त करती ताहा वास्तव में भगवान का द्वारा ही दिया जाए। ये सप्तम अध्याय भगवत गीतार भगवान। तो यही भाव ध्रुव महाराज आघात प्राप्त हेले सुरुचि द्वारा एवं सुनीति पाखक आसिले एवं सुनीति उपदेश दे भगवान पाखक पठाई। तापरे वर्तमान ध्रुव महाराज जीवे आउ तांको किभळे नारद मुनि विषय प्राप्त करे कार जदि किसी जिज्ञासा अच्छी भितर पचारि पर। वास्तव में ये बहुत लंबा कथा किंतु आम समय सापेक्ष हेतु टीका टीका भाव में चर्चा करिया। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम प्रभु जी। कहନ୍ତୁ। प्रभु जी आम तो बर्तमान कलजुग देखिए भाई भौणी विवाह तो पूरा संभव नुहे जे सत्य जुगे आरंभ केमती संभव होता ना से संतान मैंने वंश विस्तार करने मध्यम नाला किसी करने बाध्य होता संभव असंभव कथा। ना नहीं भाई कलिर वंश वर्णना करा अधर्मर अधर्म सीधा जुगु से अधर्म। हाँ माने प्रभु जी आमे स्वयंभू मनु विवाह किभଳି हेले एटा तो धर्म हेलानी तो ना से अधर्म कथा वर्णना करा हैला। स्वयंभू मनु आ ये जो पत्नी थी सी जन्म होते एक संगे सी भी विवाह भगवान के अंश थिले कर ସେମାନେ निर्देश रे विवाह कर। तुमको देखिले जदि भगवान को आमे पिता रूप में स्वीकार करवा समस्ते भाई भौणी
କିନ୍ତୁ ହଁ ବା ବର୍ଣ୍ଣ ଆଶ୍ରମ କି କୋଉ ଗୋତ୍ରରେ ଜାତି ତ ସେଇଟା ଦେଖାଯାଏ କି ବାସ୍ତବରେ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ ଉପରେ ଜାତି ହେଇଥିବା ତାଙ୍କ ହେଲେ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ସେମାନେ ବିବାହ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନା ନା। ମାତୃବତ ପରଦାରେଷୁ ପରଦ୍ରବ୍ୟେଷୁ ଲୋଷ୍ଟଭ, ଚାଣକ୍ୟ ପଣ୍ଡିତଙ୍କ ନୀତି। ସମସ୍ତ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମାତୃ ସମାନ ଦେଖିବା, ସେଇଟା ହଉଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏଇଠି ଆଗକୁ ଆସିବ କି ତାଙ୍କର ପିତା ଯାହାକୁ ଠିକ କଲେ ସିଏ ବିବାହ କରିବେ, ସେଇଟା ହଉଛି ବାସ୍ତବରେ ଉପଯୁକ୍ତ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତାର କିଛି हरे ହଁ कृष्णा। प्रणाम ବର୍ତ୍ତମାନ प्रणाम प्रभु जी। କୁହନ୍ତୁ। प्रभु जी ये जो ଏବେ जो କହିଲେ ଅଧର୍ମର ଫ୍ୟାମିଲି ବଂଶାବଳୀ, ତ ଦମ୍ଭ ହୁଁ, ଆହୁରି କାହାର ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ସେ ମାୟା ଯୋଉ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ, ହୁଁ। ସେ କଣ ସେଇ ମାୟା ଯୋଉ ଆମେ ଆଜି ମାୟାକୁ ଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି? ହଁ, ଅଧର୍ମ ହେଲା ମାୟା ମାନେ ଫାଲସିଟି, ଯୋଉଟା କି ପ୍ରଭୁପାଦ କହନ୍ତି ମାୟା ହୁଇଚ୍ ଇଜ ନଟ୍। This is not right. କି ଆମେ ଯୋଉଟା ସୁଖଟା ଭାବୁଛେ ଏଇଟା ସୁଖ, ସେଟା ନୁହଁ। ତ ସେଇଟା ହଉଛି ମାୟା ହେଲା। ମାୟାର ଗୋଟେ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେଇଟା ବି କଣ ନା ଟେମ୍ପରାରୀ ଇନ୍ ନେଚର। ସତ୍ୟକୁ ଅସତ୍ୟ ବା ଟେମ୍ପରାରୀଟିକୁ ପରମାନେଣ୍ଟ ଭାବିବା ସେଇଟା ହଉଛି ମାୟା। କି ମୋର ଏଇ ଶରୀର ହଉଛି ମୁଁ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ମାୟା। ଯୋଉଟା ଅସତ୍ୟଟାକୁ ଆମେ ସତ୍ୟ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବା, ସେଇଟା ହେଲା ମାୟା। ବୁଝିଲେ? ସେଇଟା ହଉଛି ଧର୍ମର ପତ୍ନୀ। ଅଧର୍ମର। ଅଧର୍ମର ପତ୍ନୀ। ହଁ, ओके, थैंक यू प्रभु जी। ହରେ କୃଷ୍ଣ। हरे कृष्ण प्रभु प्रणाम। प्रभु जो क्वेश्चन हूँ आम क्या दुख देवा कथा नहीं, से दुख देले तो दुख आम पाक आसो। ହୁଁ, बर्तमान हूँ आम जो फैमिली लाइफ रे हो बा सोशल डीलिंग्स रे बा ऑफिशियल डीलिंग्स रे रोचंती, फैमिली लाइफ रे जदि पुत्र बा पुत्री जदि पिता माता के कथा अनुसार न जाउचंती बा भूल ହୁଁ, रास्ते जाउचंती, सेतबेले ताको से एडवाइस करला, एडवाइस कला पर जदि न मानिले ताहले ताको से हयतो कष्ट देई पारे बा वार्ड कष्ट वार्ड भी यूज करि पारे, जोटा कि ହୁଁ, ताको भल लागुनी, ताको दुख लागुची। बर्तमान से ହୁଁ। केस रे कोन करा जे प्रभु? ନାଇଁ ସେଇଟା ପ୍ରଭୁ, ଆମେ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଲାଗିବ ବୋଲି କେବଳ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୁତି ମଧୁର କଥା କହିକି ତାଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ କରିବା, ସେଇଟା ଠିକ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯଦି ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତି ପଢିଥିଲେ ଭକ୍ତି ରସାମୃତର ସିନ୍ଧୁରେ, ହଁ, ନା ଅନୁଶୀଳନ ଭକ୍ତିର ଉତ୍ତମ, କି ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯୋଉଟା ଆନନ୍ଦ ଦେବ ସେଇଟା ଭକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଚାରୁଣ ମୁଷ୍ଟିକ ସାଥିରେ ଭଗବାନ ଯୁଦ୍ଧ କରିକି ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମା ଯଶୋଦା ତାଙ୍କୁ ଛଡି ଧରିକି ବାନ୍ଧି ପକଉଥିଲେ, ମାରୁଥିଲେ, ସେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାହେଲେ କୋଉଟା ଭକ୍ତି? ଚାଣୁର ମୁଷ୍ଟିକ ସାଥିରେ ଯୋଉ ଭକ୍ତି ହେଲା କଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ସେଟା କେମିତି ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଚାଣୁର ମୁଷ୍ଟିକ ଯଦିଓ ତାଙ୍କର କ୍ରିୟାରେ ଭଗବାନ ଆନନ୍ଦ ପାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଆକୁ ମାରିଦେବା। କିନ୍ତୁ ମା ଯଶୋଦାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦିଓ ଭଗବାନ କଷ୍ଟ ପାଉଥିଲେ ବା ବାହ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, କିନ୍ତୁ ମାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଆକୁ ସୁଧାରି ଦେବା। ତ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କି ପିଲାର କୁ ଯଦି ଆମେ ପିଲାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯଦି ତାର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ରହୁଛି, ତାହେଲେ ସେଇଟା କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମର କି ବାହାରୁ ଗୋଟେ ଲୋକ ତାକୁ ଠକିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ତାର କଥା ତାକୁ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାକୁ ଜାଲରେ ପକେଇକି ଠକି ଦଉଛି, ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଟା ଖରାପ। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତ ଗୁରୁ ଓ ପିତା ପତି ଏମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଟା ତୋଷାମତ ହବା କଥା ନୁହେଁ, ଶାସନ ହବା କଥା, ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ପତ୍ନୀ ବା ପୁତ୍ରର ସବୁବେଳେ ହିତ ବା ମଙ୍ଗଳ ହବ। ଲାଲୟତେ ବହ ବହ ଦୋଷ ତାଡେ, ନୀତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି ନା, ଯଦି ଆପଣ 5 ବର୍ଷ ଲାଳୟତେ, ଯଦି ଲାଳନ କରିବ ବେଶୀ ଦୋଷ ଦେଖାଯିବ, ଯଦି ତାଡନ କରିବ ଗୁଣ ଦେଖାଯିବ। ତ ଗୁଣଗ୍ରାହୀ ପୁତ୍ର ହବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ 5 ବର୍ଷ ତ ଲାଳୟତ, 15 ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କୁ ମିତ୍ରବତ୍ତା ଆଚରେ, କୋଉ ସମୟରେ କିଭଳି କହିବ ସେଟା ଜାଣିବା ଦରକାର। ନା ନାଇଁ? ହରେ କୃଷ୍ଣ। प्रभु सेमती ऑफिस रे भी सेमती हमको डील करिया पड़ियो ना नहीं? ନାଇଁ ତମେ ऑफिस ହବାକୁ ପଡିବ ପ୍ରଭୁ, ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତ, ବାହାରେ ସେମିତି ହେଲେ ହବନି। ଆମେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମ ନ୍ୟାୟରେ ଚଳିବା, କିନ୍ତୁ ତାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ଆମର ସରଳତା ନେଇକି ଲୋକ ଆମକୁ ଠକି ଯାଆନ୍ତି।
आमे काहाको आक्रमण करवानी किंतु जने जदि आक्रमण करूचे आमे निजर सुरक्षा करि पारि बुझि पारछनी किंतु आज्ञा हमर आज्ञा कार्य हाँ प्रभु आज्ञा हाँ अन्यर अनिष्ट ପାଇଁ କରିବାନି किंतु हमर सुरक्षा आमे रखिबा दरकार माने अरे थैंक यू प्रभु हरे कृष्ण तो ये ध्रुव महाराजंकर कथा वास्तव में बहुत ध्रुव ध्रुव भक्ति हब ये मु श्रीपाद राधा गोविंद महाराजंकर लेक्चर शुणुली लंबा किंतु आमे टिके टिके सर्टली चर्चा करबा आउ कार किए कोन कहउथिले हां हरि बोल हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम प्रभु जी हम हरि जो बोल कहले दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण ये कहले जोटा ये जे हमर ये लाळे 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़े हां प्राप्त तु 16 वर्षे पुत्र मित्र विभाजने मित्रवत आचरण ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆଣୁଛେ ଯେ ଲାଳନ 5 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଳନ ପାଳନ କଲୁ हां ତାପରେ ଆଉ 10 ବର୍ଷ କଣ କଲୁ ନା ତାକୁ ତାଡନ ଦେଲୁ ତାପରେ हां 15 ଯେତେବେଳେ 15 16 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ ଉପନୀତ ହେଇଯାଉଛି ସେଇଠୁ ଆମେ କଣ ମିତ୍ରବତ हां ଯଦି ମିତ୍ରବତ ଯଦି ଭଗବତ ଚେତନାରେ ଯଦି ବହିର୍ଭୂତ କର୍ମ ହୁଏ ତାକୁ ମିତ୍ର ଭାବରେ କେମିତି ଗ୍ରହଣ କରିବେ नहीं मित्रवत अर्थ कि आमे ता पाखरे एमिति माने संपर्क करिबा सी तार जिनसटा जेमिति हमको असुविधाटा कहि पारिबो बुझि पारछन्ती ना नहीं माने ताड़न जेहेतु करिथिबा देखंदु अर्जुन को भगवान सखा भाबरे थिले मित्र भाबरे तांकर सब कथा जोकिंग ये सब चलीथिला तो अर्जुन तापर सीरियस हेले देख मु वर्तमान तमर मित्र नुह मु तुमको गुरु भाबरे स्वीकार करछि तमे ठीक जिनिसटा मते कह आउ हसी मजाक नहीं किंतु पुत्र अर्थरे कौन आपण जदि ता साथे मित्र भाबरे मिसिबे सी हसी मजाक तार असुविधाटा से कहि पारिबो कि मोर ए असुविधा हो बुझी पारछन्ती ना नहीं से उद्देश्य रे सेटा कहा जाई এই যে तार ଆନୁକୂଲ୍ୟେନ ଶିଳେନ କୃଷ୍ଣାନୁଶୀଳନମ୍ এই যে କହିଲେ ଆନୁକୂଲ୍ୟ ପିଲା ଯଦି ଆନୁକୂଲ୍ୟର ସହିତ ଭକ୍ତିର ବିରୋଧ ଜିନିଷଟା ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ କେମିତି ତାକୁ ଇଏ କରିବା ପ୍ରଭୁଜୀ देखो आमे काहाको हेले जबरदस्ती भक्ति कराई पारिबा नहीं आमे केवल तांको प्रेरणा दे पारिबा आ भगवान को प्रार्थना करि पारिबा बुझी पारछन्ती ना नहीं से जदि हरे हमर कार्य आचरण व्यवहार रे जदि संतुष्ट होंती से भक्ति करिवे किंतु आमे जदि तांको जबरदस्त करिबा से भक्ति करिवे किछि दिन किंतु से जेतेबेले बाहर ହେଇଯିବ आउट ऑफ रेंज ସେତେବେଳେ ସେ ଭକ୍ତି ଛାଡ଼ିଦେବେ କାରଣ ତାଙ୍କୁ ସେଟା ପସନ୍ଦ ନଥିଲା ସେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବରେ ଭକ୍ତି କରୁଥିଲେ କାହିଁକି ନା ଭକ୍ତି ନ କଲେ ପିତା ଆଉ ପଇସା ଦବନି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ସେଥିପାଇଁ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖିବା ଦରକାର ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ ଆଚରଣ ବ୍ୟବହାରରେ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ସେ ଜାଣିବା ଦରକାର ବାହାର ଦୁନିଆ ଠାରୁ ଭକ୍ତି ଦୁନିଆଟା ଭଲ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେଇ ଭାବରେ ସେ କରିବା ଦରକାର ସେଇଟା ହଉଛି ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇପାରିବା ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବା अरे प्रभुपाद तांकर पत्नी को भक्त करि पारि नथिले तो आमे किए सेटा आमे सबले भावना करियो भगवान कृपा हवा दरकार ना नहीं तो आपण वैष्णव मान को घर को निमंत्रण करिवे तांको सत्संग को नेकी जिवे महाराजंकर कथा को नेकी जिवे सप्ताह को तो ताहाले से वैष्णव मानकर कृपा प्राप्त करिवे ता द्वारा से भक्ति करिवे ना ना प्रयास आमे करिया हरे कृष्ण କୃଷ୍ଣ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଭୁ ହରି ବୋଲ। तो बर्तमान 24 रु 34 पर्यंत आमे देखिबा आगो को ध्रुव महाराजंकर विषय आसी कि आमे वर्तमान रास्ता तो पाई गले गुरु हमको माला धरई देले आउ भक्तिर विधि सब कही देले किंतु सेटा हला आरंभ इनिशिएशन माने स्टार्ट तो नारद दृढ़ता र सहित बाहरी पड़ले एक ध्रुव महाराज तो आमे शपथ करदेले संकल्प नहीं गले कि आज आम 4 नियम 16 माला कड़ाकड़ी भाव करूँ किंतु एटा अति सहज कथा नहीं तो सेटा आमे आगु को देखिबा कि वास्तव में कहीं ध्रुव महाराज को दृढ़ भक्त कहा जाए आमर भक्तिटा किभली ध्रुव हम दृढ़ हम सेटा माने तो 24 नंबर श्लोक आमे देखिबा मैत्र मुनि पुनि कहउचंदी मैत्रेय उवाच एवं संजल्पित आकर्ण्य अर्थगमं वचः संयमात्मनात्मानं निष्क्रामं पितुः पुरात् महामुनि मैत्र कहिले
ध्रुव महाराजंकर माता सुनीतिंकर उपदेश प्रकृत पक्षे ध्रुवंकर स्वाभीष्ट प्राप्ति निमित्त उद्दिष्ट। देखंतु ध्रुव महाराजंकर माता सुनीतिंकर उपदेश ध्रुवंकर स्वाभीष्ट प्राप्ति निमित्त उद्दिष्ट। तांकर वास्तव में किभଳି मंगल हम से तेणु से स्थिर चित्तरे ओ बुद्धिमतार सह विचार करी ए दृढ़ संकल्प होई तांकर पितांक गृह त्याग। तो ध्रुव महाराज मांकर निर्देश को पालन करी दृढ़ संकल्प पर पितांकर गृह को त्याग कले। ध्रुव महाराजंकर विमातांक द्वारा अपमानित होइछन्ति एवं ताहांकर पिता एथि निमित्त कौनसी प्रतिकार व्यवस्था करिनाहांति। सेथिपाई उभय माता पुत्र शोक संतप हेले किंतु केवल शोकाभिभूत हेबा निरर्थक अटे। शोक निवारण निमित्त किछि उपाय बाहर करिबा उचित। तेणु उभय माता पुत्र भगवत चरणारविंद आश्रित हेबा निमित्त निष्पत्ति ग्रहण करे। कारण यह होछि समस्त भौतिक समस्यार एकमात्र समाधान। से उपदेश रे कह मानसिक शांति चाहती ताहले से पारिवारिक दूषित वातावरण मुक्त हेबा उचित एवं तत्परे वनगमन करी भगवत चरणारविंद आश्रित हेबा उचित। तो ये प्रहलाद महाराजंकर कोट करछन्ती। तो गृह टा जदि वास्तव में भगवान भक्ति अनुकूल नुह से गृह त्याग कर जने वन गमन करने दरकार। कारण सेठी भगवान भक्ति है। किंतु जेदिन गृहे गोलक देखे गृहते जेदिन गृहे भजन देखे गृहते गोलक मान। भक्ति विनोद ठाकुर कहते जदि परिवार समस्त सदस्य भगवान को केंद्र कर गृह रे भक्ति करुछन्ति सेटा श्रेष्ठ। तो ये ध्रुव महाराज आ ध्रुव महाराजंकर जो माता पिता थिले विमाता सूर्य तांकर पिता अनुताप कले अरे मोर शांत रहिबा किछि प्रतिकार न करिबा हेतु 5 वर्षर बालक ध्रुव आज राज परिवार गृह त्याग करी वन गमन कले। तो ए कथा मो प्रति बहुत दुखद। कारण लोक कौन कहिबे कि राजा पुओटा घर छाड़ी जंगल को चले। नारदस्तदुपाकर्ण्य ज्ञात तस्य चिकीर्षितं स्पृष्टा मूर्धनि अघग्नेन पाणिना प्राह विस्मित। महामुनि नारद ध्रुवंक संबंध रे खूब खबर जानी पारिले सब खबर जानी पारिले एवं ध्रुव महाराजंकर सब कथा बुझी पारी बड़ आश्चर्य हेले। से ध्रुवंक पाखरे पहुंची गले एवं ताहांकर पवित्र हस्त द्वारा ध्रुवंक मस्तक स्पर्श करी निम्न मते कहले। तो नारद मुनि केमिति जानिले? नारद होचंती त्रिकालज्ञ। आ मध्य कथा एटा भी सिद्धांत आछि गुरुंकर कृपारे कृष्ण और कृष्णकर कृपारे गुरु। जेतेबेले जने भगवान को प्राप्त करिया पई दृढ़ संकल्प करिवो तार हृदय रे थिबा परमात्मा भगवान कौन करिवे ना तांको गोटे उपयुक्त वैष्णव गुरुंकर संग प्रदान करिवे। तो सेथिपाई ध्रुव जेतेबेले दृढ़ संकल्प कले मु भगवान को प्राप्त करिया पई इच्छा करूची तो भगवान नारद मुनि को निर्देश देले। आ नारद मुनि को एठी कहाइछि अघग्नेन पाणिना कि नारद मुनि जो कार्य रे हाथ दियंती सेटा सफल हुए। तांकर कौनसी मिशन फेलुअर है। तो सेथिपाई अघग्नेन पाणिना सब पाप नारद मुनिकर हस्त स्पर्श करने द्वारा सब पाप नष्ट हो। तो वैष्णव मानकर संग करने द्वारा सब पाप करिवार प्रवृत्ति नष्ट हो। जेतेबेले ध्रुव महाराज तांकर माता सुनीति को राज प्रसाद रे संगठित होइथिबा सब घटना कहूथिले तांको सहित कथबार्ता हेउथिले सेतेबेले नारद मुनि सेठारे उपस्थित नथिले। तेणु प्रश्न उठिपारे नारद मुनि किपरि सब कथा जानिले? कारण से त्रिकालज्ञ और भगवत प्रेरित अर्थात गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्तिलता भी। तो कृष्णकर कृपारे गुरु प्राप्त हुए और गुरुंकर कृपारे कृष्ण भक्ति प्राप्त। ध्रुव महाराजंकर दृढ़ निश्चयता जो परमात्मा तांको कृष्ण प्राप्त करने पाई गुरु को प्रेरणा कले। तो नारद मुनि कहउछन्ति अह क्षत्रिय मानकर की आश्चर्यजनक शक्ति सामान्य मान भंग को सेमाने हास्य करि पारंती सह्य करि पारंती नाही। भाभी देख ये ध्रुव एक अल्प बयसर बालक तथापि विमातांकर कर्कश कथा तांकर पक्षर असह्य होई। अहो तेज क्षत्रियाण कि ध्रुव महाराज वास्तव में बालकर तेज
बा क्षत्रियर गुण एटा हूँ कौन मानटाକୁ अपमानटाକୁ से सहन करिपारिबनि। भगवत गीतारे भगवान मध्य अर्जुन कहउछन्ति अकीर्ति। तो क्षत्रिय मरीजिबाटा श्रेय मन करिब आउ अकीर्ति प्राप्त करिया अपेक्षा, किंतु से भली ये क्षत्रिय थिले अपमान को से सहन करिपारिबनि। नारद वाच नारद कहउछन्ति महामुनि नारद ध्रुव कहले हे वत्स तुमे वर्तमान एक छोट पिला, तुमर खेल बुला करवा काम, मान अपमान तुमर बा कौन अछि? अपमान सूचक कथार कहीं एपरी विव्रत हो पड़ी। तो ये नारद मुनिकर परीक्षा। तो गुरु प्रथम कौन करेंगे? परीक्षा करेंगे कि दृढ़ता केते दूर ठीक, कि वैराग्यटा केवल श्मशान वैराग्य ना प्रकृत वैराग्य। श्मशान वैराग्य कौन कि आम जिते क्या पोड़िया को नौचे श्मशान घाट रे लोक भावुं आरे देख केते बड़ लोक थिला, केते धन थिला, कौन सब चलीगला, किसी नहीं कि गला, ये सब अनित्य, किसी एठी वास्तव नहीं, धन जीवन जौवन तो सब लोक से वैराग्य भाव आसला। किंतु जिते पोड़ी देकी आसी स्नान करी घरे पहुंचे से सब भूली जीव, पुणी आउ थे से घर धन स्त्री से लगे। तो ସେଇଟା हूँ श्मशान वैराग्य, खाली श्मशान रे थिबा समय, किंतु ये वास्तव वैराग्य एठी टेस्ट कर। तो ले हे बालक तुम्हें छोट पिला खेला बोला करवा कथा, किए कौन टे कहीदेला चपल मती, तो से तुम एत गंभीरता हेले हम, तथापि तुम्हें जाओ तुमर पिता उत्तानुपाद सी मोर शिष्य, मुझे कहीदेवी सी तुमको कोल बसैबे, अधा राज्य देवे, तुम एते कौन ना क्रोधित तो हुओ ना, क्रोध छाड़, छोट पिला माने रागी जाती किंतु आउ घंटाटे 2 घंटा पर से भूली जाए आउ थे खेलुवे ना ना, तो से रागटा को त्याग कर। हे वत्स ध्रुव जदि तुम्हें भावुछ जे तुमर सम्मान हानि घटी, तथापि तुमर असंतोष किसी कारण नहीं। ए प्रकार असंतोष माया शक्तिर अन्य एक प्रकार, कारण प्रत्येक जीव तार पूर्व कर्म द्वारा नियंत्रित होता है एवं से सुख किंवा दुख भोग करने निमित्त विभिन्न प्रकार जीवन प्राप्त हो। वास्तव में नारद मुनिकर ये उपदेश ठीक कथा, किंतु ध्रुवों ठीक नुहे, कारण ध्रुव वर्तमान एक परिस्थिति अच्छी, जो मनर भारसाम्य कौन असंतुल हो जाए। प्रत्येक व्यक्ति तांकर कर्म अनुसार फल मिल से दुख सुख जो परिस्थिति भगवान देले से आम समभावापन्न रही आमर कार्य करवा कथा। नारद मुनि एक कथा उदाहरण दे। प्रथमे नारद ऋषि ध्रुव महाराज एक कथा आरोप करने को चाहिए जे से एक अल्प वयस्क बालक मात्र, तेणु से मान अपमान कथा को प्रभावित होगा उचित नुह। ताले से तांको निज जीवन रे आचरण करवा उचित, एक कथा रखा उचित जे मान अपमान व्यक्तिर प्रारब्ध कर्म अनुसार आसी थाए, तेणु व्यक्ति कौन प्रकार परिस्थिति सुखी बा दुखी होगा उचित नुह। हे वत्स ध्रुव भगवत विधि बड़ा आश्चर्यजनक, ईश्वर अनुकूल व्यतीत कौन उद्यम फलप्रद हो पारे ना। यह विवेचना करी स्व प्रारब्ध अनुसार अनुकूल प्रतिकूल जहाँ किसी मिले बुद्धिमान व्यक्ति से संतुष्ट होगा उचित। तो भगवान निर्देश अनुसार निजर प्रारब्ध अनुसार जहाँ सुख दुख आसूची से स्वीकार कर बंचापी शिख। तो नारद मुनि बुझाऊ भगवान कृपा लाभ निमित्त तुम्हें वर्तमान माता उपदेश अनुजाई ध्यान जोग पद्धति अवलंबन करने को स्थिर कर, किंतु मो मतर एक साधारण मानव पक्षे ए प्रकार कठिन व्रत आचरण संभवपर नहीं। भगवान को संतुष्ट करने बड़ कष्टकर व्यापार। तो तुम जो सिद्धांत बालक आसीच गृह त्याग करी सी ठीक कथा, किंतु तुम ताहा संभव नहीं। साधारण मुनि ऋषि माने सब किछि त्याग करी हजार हजार वर्ष बहुत कठिन तपस्या करती, तम द्वारा ताहा संभव हो पारिबो नहीं। तो प्रभुपाद कहती भगवान को संतुष्ट करने सबुठारु कष्टकर व्यापार, दुनिया रे सबुठु मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इज टू सैटिस्फाई कृष्ण, यस्मिन् तुष्टे जगत तुष्टम। तो भगवान को संतुष्ट करने ही जीवन लक्ष्य है। तो भक्ति योग पद्धति एक संगरे कष्ट और सहज, यह महान गुरु श्री नारद मुनि ध्रुव महाराज को परीक्षा करुछन।
से परीक्षा करी जानिबाकू चाहुछंती ध्रुव महाराज भक्ति योग मार्ग अवलंबन निमित्त तो सहज आउ कष्ट सहज का ना जे दृढ़ निश्चित संकल्प कला से भगवान भक्ति तापाई सहज आउ कष्ट का जार श्रद्धा और दृढ़ता नहीं तापाई कष्ट यह हूँ एक शिष्य ग्रहण पद्धति भगवान निर्देश रे महामुनि नारद ध्रुव को दीक्षा देवा निमित्त तांकर निकट को आसी तथापि से ध्रुवंकर दृढ़ता परीक्षा करू एक षड गोस्वामी जेतेबेले श्रीपाद जीव गोस्वामी तांकर शिष्य शिक्षा शेष करी आसिले सनातन गोस्वामी चरण रे आश्रित नेले कि आपण मते दीक्षा प्रदान करन से तांकर बड़ आपा थिले आउ सनातन गोस्वामी तांको ग्रहण कले कहले रूप गोस्वामी को मुझे तुमको समर्पण करूँ रूप गोस्वामी तुमको दीक्षा और शिक्षा दे किंतु रूप गोस्वामी कौन कले तांको नेले तापरे तांको परीक्षा कले अर्थात तांको बहुत दिन पर्यंत छोट छोट विभिन्न प्रकार सेवा देले तांकर नम्रता तांकर सरलता ये सब तापरे जाइकी से दीक्षा देले तो एभली तो गुरुंकर मध्य ये कर्तव्य कि जे ताको दीक्षा दे देबे से प्रथमे तांको परीक्षा करिवे तार उपयुक्त योग्यता सृष्टि करिवे तापर जाइकी तांको दीक्षा देबे ये होची विधि नारद मुनि कहिले महान योगीगण भौतिक प्रलोभन निरासक्त होई बहु कठोर तप आचरण करी एवं समाधिस्थ होई बहु जन्म बीती जाइथिले मध्य ए मार्ग रे चेष्टा करी करी शेष रे भगवत साक्षात्कार लाभ करि पारंती ना माने सब प्रकार भौतिक प्रलोभन मुक्त होई तप आचरण करी हजार हजार वर्ष बीतीगले मध्य योगी माने एटा प्राप्त करि पारंती नाही ए कथा नारद मुनि कहउछन सुतराम हे वश्य तुमे तुमर निष्फल प्रचेष्टा निवृत्त हो तुमे घर को फेरी जा धर्मानुष्ठान उपयोगी वार्धक्य जितेबाला उपस्थित हे आउ कौन ताको पोस्टपोन कर कि देख तमें वर्तमान छोट बालक तुम बयस है खेल बुला समय जितेबाला तुम घर संसार करके वृद्ध हो आसी सीरियसली भगवान भक्ति कर तो लोक मानकर साधारण चिंताधारा जे बाल्यावस्था पिला खेला खेली रे व्यस्त रहे युवावस्था युवती संग करे एवं जितेबाला से वृद्ध हो जाए से मृत्यु समय हेले से भक्ति योग व अष्टांग योग साधन मृत्यु किंतु ए सिद्धांत प्रकृत गंभीर भक्त मान प्रति प्रযোज्य नुहे जदि एटा ठीक होता कि वृद्ध समय भक्ति कर बाल्य समय खेल बुल युवक समय युवती संग ताहले नारद मुनि कहीं कहले कौमार आचरते प्राज्ञा धर्मान भागवत तो नारद मुनि जन महाजन ए सॉरी प्रहलाद महाराज महाजन तो से वास्तव में सिद्धांत ठीक नुह ता छड़ा आजिकल किसी ग्यारंटी नहीं आम बुढ़ा बुढ़ी हवा से जितेबाला जड़े जानिला भगवान भक्ति विषय से सीरियसली भक्ति आरंभ करने आवश्यक किंतु नारद मुनि ये परीक्षा करुच्च गुरुंकर कर्तव्य जे से परीक्षा कर देखिए शिष्य केते गंभीरता सहकार भक्ति योग साधन निमित्त दृढ़ निश्चित होपर गुरु शिष्य को दीक्षा प्रदान करन जस्य जदैव विहितं सतेन सुख दुःखयोर आत्मनं तोषयन् देहि तमस परमर्च्छति भगवान इच्छा अनुजाई सुख बा दुख जहाँ किसी आसुना कहीं व्यक्ति जीवन में सब प्रकार अवस्था निजक संतुष्ट रखा चेष्टा करवा उचित तो नारद मुनि ये हित उपदेश दौरान किभली जड़े भौतिक संसार दुख सुख को सहन कर कथा 34 श्लोक कहते गुणाधिकानुमुदम लिप्सत अनुक्रोश गुणाधमात मैत्री समानादन्विच्छेद त्रितापैरभिभूयते गुणाधिकम मुदम लिप्सत अनुक्रोश गुणाधमात तो ये भौतिक संसार आमको 3 प्रकार लोक मिले आमठू गुण रे श्रेष्ठ धन बयस प्रतिष्ठा रे श्रेष्ठ आमठू बयस गुण धन रे टिके कम आम समस्कंद 3 प्रकार लोक आम समान आमठू बड़ आम छोट जो जो व्यक्ति निज अपेक्षा अधिक गुणवान पुरुष को दर्शन कर प्रति प्रीति संपन्न हेबो सम्मान जनक प्रीति संपन्न हवा गुणहीन को दर्शन कर प्रति कृपा प्रदर्शन करियो
ଏବଂ ସ୍ୱସମାନ ଗୁଣଯୁକ୍ତ ପରିସଙ୍ଗ ସହିତ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରେ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି କୌଣସି ସନ୍ତାପରେ ବା ଭୌତିକ ତ୍ରିତାପରେ ଅଭିଭୂତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ନାରଦ ମୁନି କଣ କଲେ ନା ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ବା ଟେଷ୍ଟ କଲେ। ତାପରେ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କର ଉକ୍ତି ଆମେ ଦେଖିବା। ଇଏ 35ରୁ ଆରମ୍ଭ ହବ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କର ଉକ୍ତି। ତ ଏଇଥିରୁ କିଛିଟା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା। ତାପରେ ଆଗ ସେକ୍ସନରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କାଲି ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ଅଧିକ। ଧ୍ରୁବ ଉବାଚ ସ୍ୱୟଂ ସମ ଭଗବତା ସୁଖ ଦୁଃଖ ହତାତ୍ମନମ୍ ଦର୍ଶିତଃ କୃପୟା ପୁଂସା ଦୁର୍ଦଶା ସ୍ମଦିଧରି ସ୍ତୁଜଃ। ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ କହିଲେ, ହେ ମହାମୁନି ନାରଦ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ହୃଦୟ ଭୌତିକ ସୁଖ ଦୁଃଖ ଭାବନାରେ ଆନ୍ଦୋଳିତ, ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ନିମିତ୍ତ ଆପଣ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ ତାହା ଅତି ସୁନ୍ଦର, କିନ୍ତୁ ମୋ ପରି ଏକ ହତ ବିବେକ ବ୍ୟକ୍ତି ପକ୍ଷରେ ଇଏ ଦର୍ଶନକୁ ବୁଝିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର ଅଟେ। କାରଣ ମୁଁ ଅଜ୍ଞତା ଦ୍ୱାରା ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଉପଦେଶ ମୋର ହୃଦୟ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରୁନାହିଁ। ତ ଏଇଠି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଗୁରୁଙ୍କ ନିକଟରେ ବାସ୍ତବରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ସେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି କି, ହେ ଗୁରୁଦେବ, ଆପଣ ଯାହା କହିଲେ ତାହା ସବୁ ବହୁତ ଉପଯୁକ୍ତ ଆଉ ଠିକ, କିନ୍ତୁ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଅସନ୍ତୁଳନ ରହିଛି। କି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ ଉଚ୍ଚତର କଥା, ଆପଣ ସେ ଯୋଉ ମାନ ଅପମାନକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ସେଟା ସ୍ୱୀକାର କରିପାରୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ମୋ ପାଇଁ କଣ ତାହା କୁହନ୍ତୁ। ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ଉପଦେଶ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଭୌତିକ କାମନାକୁ ନିରାଶ କରୁଥିବା ହେତୁ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏହା କିନ୍ତୁ ଠିକ କଥା ନୁହେଁ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭୌତିକ କାମନା ଅଛି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆରାଧନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଧ୍ରୁବ ଚରିତ୍ରରୁ ଶିକ୍ଷା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବୁଛେ, ଆରେ ଆଙ୍କର ଭୌତିକ ଅଭିଳାଷ ରହିଛି, ଇଏ ଦରକାର ସିଏ ଦରକାର, ସିଏ ଭକ୍ତି କରିପାରିବେନି। ନା, କାମ ସର୍ବକାମ ମୁଖ୍ୟ କାମ ଉଦାର ତୀବ୍ରେଣ ଭକ୍ତି ଯୋଗନ ଯଜନ୍ତେ ପୁରୁଷାପର। ଭାଗବତମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କି ନାରଦ ମୁନି ଚରିତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ, ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ବଡ ଭୌତିକ ଅଭିଳାଷା ରହିଛି, ତମେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସ, ଆଉ ତମେ ସେଇଟା ବି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ, ତା ସାଥିରେ ସେଥିରେ ଭକ୍ତି ବି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କି ଯାହା ବି କାମନା ଥାଉ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, ସେଇଟା ହଉଛି ଭକ୍ତି। ପ୍ରଥମ କଥା, ବିମାତାଙ୍କର କର୍କଶ ବାକ୍ୟରେ ଯେ ବଡ଼ କ୍ଷୁବ୍ଧ ଚିତ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ପରମାର୍ଥିକ ଦିଗରେ ଖୁବ୍ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ନିନ୍ଦା ବା ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରତି ଭ୍ରୂକ୍ଷେପ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଠିକ କଥା, ଯିଏ ଉତ୍ତମ ଭକ୍ତ ତାକୁ ମାନ ଅପମାନ ଶୀତ ଉଷ୍ଣ ସୁଖ ଦୁଃଖ ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା ସବୁ ସମାନ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ସେଥିରୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସେ ଜଣେ ଭକ୍ତ। ପ୍ରଭୁପାଦ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି କି ଆମ୍ବ, କଞ୍ଚା ଆମ୍ବଟା ଆମ୍ବ, ପାଚିଲା ଆମ୍ବଟା ମଧ୍ୟ ଆମ୍ବ, କିନ୍ତୁ ପାଚିଲା ଆମ୍ବଟା ମିଠା ଲାଗିବ, କଞ୍ଚା ଆମ୍ବଟା ଖଟା ଲାଗିବ। କିନ୍ତୁ କଞ୍ଚା ଆମ୍ବଟା ଜଷ୍ଟ ଗଛରେ ଲାଗିକି ରହିବ, କିଛି ସମୟ ଚାଲିଗଲା ପରେ ସିଏ ବି ପାଚିଲା ହେଇକି ମଧୁର ହେବ। ତେଣୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ଯୋଡ଼ି ରହିବା। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଏଇ ଭୌତିକ ଅଭିଳାଷା ଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତିରେ ଯୋଡ଼ି ରହିଲେ ଧୀରେ 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 ସେ ସବୁ କଣ ହବ ନା ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହେଇଯିବ। ତ ଏଥିରେ ତାହାଙ୍କର କିଛି ସନ୍ଦେହ ନଥିଲା, ତଥାପି ସେ ଏହାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିଲେନି। ଏଠାରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ଭୌତିକ କାମନା କ୍ଲିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ଭଗବତ ଆରାଧନା କରିବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ କି ନୁହେଁ? ଉତ୍ତରରେ ଏହା କୁହାଯିବ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଗବତ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଏପରିକି ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅନେକ ଭୌତିକ କାମନା ଥାଏ, ସେ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାରେ ଗ୍ରହଣ କରି ପରମେଶ୍ୱର କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବା ଉଚିତ। କୃଷ୍ଣ ଏପରି କୃପାଳୁ ଯେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ କାମନା ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଏ ଉପାଖ୍ୟାନରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆମେ ଗୋଟେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛେ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ବା ନାରଦ ଧ୍ରୁବ ଏପିସୋଡ। 36 ହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିନି, ଏହା ମୋର ଦୃଷ୍ଟତା, କିନ୍ତୁ ଏହା ମୋର ଦୋଷ ନୁହେଁ, ଏହା ମୋର କ୍ଷତ୍ରିୟ କୂଳରେ ଜନ୍ମ ନେବାର ଦୋଷ। ମୋର ବିମାତା ସୁରୁଚି ତାଙ୍କର କର୍କଶ ବାକ୍ୟରେ ମୋର ହୃଦୟକୁ ଗଭୀର ଆଘାତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଅମୂଲ୍ୟ ଉପଦେଶ ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିବାକୁ ମୁଁ ଅକ୍ଷମ ଅଟେ। ତ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବ ସ୍ଥିତି କହିଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପଦେଶକୁ ମୁଁ କାହିଁକି ହୃଦୟରେ ଧାରଣ କରିପାରୁନାହିଁ। କଥିତ ଅଛି, ହୃଦୟ ବା ମନ ଠିକ ଏକ ମୃଣ୍ମୟ ପାତ୍ର ଭଳି, ଥରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଏହା ଆଉ
कौन सी प्रकार मरामती हुए नहीं। ध्रुव महाराज नारद मुनि के उदाहरण देले। से कहले तांकर हृदय विमातांकर कर्कश वाक्य विद्ध होइतिबा हेतु एपरि भग्न हो जाइछि जे कौनसी मूल्यवान उपदेश से स्थान पाई पारुना। तो यही कथा चैतन्य चरितामृत रे गोटे कथा मन पड़ला कि बहुत सुंदर आसे कि जेतेबेले गुंडीचा मार्जन लीला चली तो भक्त माने सब मटकार पानी नहीं आनी गुंडीचा मार्जन करुछन्ति महाप्रभुंकर उपस्थिति रे। आउ सब व्यस्तता जो बेले बेले मटका को आउ गोटे मटका जाउथिबा रिटर्न मटका बाजिकी भांगी जाऊ। तो माटीर मटका भांगी गला माने कौन हम आउ किछि कार्य नुह ताको फिंगिबा कथा। आउ से मटकार किछि कार्य हो तो घटे घट लागी घट भांगी जाए चैतन्य चरितामृत वर्णना आस। किंतु ताहले कौन करती कौन से भक्त दीटा से सेवा छाड़ी पड़े जाती ना से माने आउ थरे नुआ मटका नहीं कि आउ थरे सेवा चालू करନ୍ତି। तो ये कहिबार कि आमे भगवान भक्ति आचरण करने समय आम मनटा को मध्य माटीर मटका सहित तुलन कर बेले बेले सेवारे किए कौन टिके कहीदेले तो मनटा एकदम भांगी जाए। इते सेवा करुच दिन राति आश्रम रही तथापि यही कथा शुणा पड़ुଛି बस ହେଇଗଲା बहुत ହେଇଗଲା। किंतु वास्तव में से मनोभावटा को त्याग करी पुणी आउ थे नूतन मन नूतन सेवा नहीं आउ थे सेवारे लगी रहा दरकार। तो से भली यहाँ हूँ भौतिक संसार नियम किंतु सेटा को नहीं पुणी आम कि भगवान सेवाटा आमको कंटिन्यू करवा दरकार। जड़े भक्त साथी आमर मैचिंग हेलानी मन मालिन्य है बेले आम भगवान सेवार विरत हो इस्कन मूवमेंट छाड़ी चली जावा एटा ठीक कथा नुहे। तो ध्रुव महाराज परोक्ष भाव नारद मुनि को यह जनईदेले जे चारि प्रकार मानविक मनोकृति मनोवृत्ति रही ब्राह्मण चित्त मनोवृत्ति क्षत्रिय चित्त मनोवृत्ति वैश्य चित्त शूद्र। तो कारण भगवान भक्ति रे सब प्रकार भक्त आस समस्त माइंड सेट अलग अलग बेले बेले तार आचरण को आमर आचरण मैच करेना। तो यहाँ स्वाभाविक एथरे किछि तो गोटे वर्णर मनोवृत्ति अन्य वर्णर मानविक प्रति प्रযোज्य नुहे। तो ब्राह्मण चित्त मनोवृत्ति से सब खाली शास्त्र अध्ययन करने दरकार श्रवण कीर्तन आउ क्षत्रिय मनोवृत्ति मंदिर तैयारी करे ये करे से करे तो सब भगवान भक्ति किंतु किए कौ भली स्वभाव अनुसार से कार्य करते किंतु सेटा आमे भूल कहि परिबेनी किंतु आमे आमर स्वभाव अनुसार आमर भक्ति रे लागी रहिबा। ध्रुव महाराज कथर यह सूचित होचे शिशु तार व्यक्तिगत मनोवृत्ति अनुଯାयी शिक्षा न नेले तार से मनोवृत्तिर विकास संभव पर हेबना। यह एक गुरु व शिक्षक कर्तव्य जे से बालकर मनोवृत्ति को लक्ष्य कर तदनुଯାयी शिक्षा को ताहाको प्रशिक्षण देवा उचित। आजिकाली सब पितामाता कौन पिला मानू कौन ना तू जबरदस्ती इंजीनियर और डॉक्टर ये दुटा हवा दरकार आउ किछ ना। अरे सी जने लेखक तार भाषा ज्ञान प्रति आग्रह अच्छी ना 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 किए पचारे जने लेखक कवि हो तमें कहले इंजीनियर डॉक्टर तो सेटा ये ठीक नुह। वास्तव में तार मनोवृत्ति विकास मनोवृत्ति अनुଯାयी शिक्षा न नेले ताहार से मनोवृत्तिर विकास संभव पर हेबना। तो से तार माइंड सेट को नहीं आमे ताकू भगवान भक्ति रे लगेवा दरकार। यह हूँ गुरु व अभिभावक कार्य। ध्रुव महाराज के क्षत्रिय भाव में शिक्षा पाई हेतु ब्राह्मण चित्त उपदेश को ग्रहण करिपारुना। आमर ये वास्तव अभिज्ञता अच्छी प्रभुपाद कहते आमे अमेरिकार ब्राह्मण चित्त क्षत्रिय चित्त मनोवृत्ति भिन्नतार परिचय पाइछु। अमेरिकीय बालकगण शूद्र भाव शिक्षा पाई हेतु युद्ध क्षेत्र में युद्ध करने को उपयुक्त नुहति से जितेबाला सैन्य विभाग में जोग देवा कह जाए सेतेबेले सेमाने ताहा ग्रहण करती ना कारण सेमानकटारे क्षत्रिय मनोवृत्ति नाही समाज रे एक महान असंतोषर कारण सेमाने शूद्र भाव में एक्चुअली वेस्टर्न एजुकेशन इज क्रिएटिंग शूद्र शूद्र माने अन्यर अंडर रही काम करे। एबे समस्त जीवन लक्ष्य जिते पढ़ा पिला समस्त कौन पाठ पढ़े ना आम पाठ पढ़ी चाकरी करूँ चाकरी माने चाकर सेटा हूँ शूद्र मन जेहेतु अमेरिकार सेटा वेस्टर्न से क्षत्रिय भाव में जॉइन करने पसंद करते से चाकर है। तो बालक यही कथा ये प्रभुपाद देखुं अनुभव
ବାଳକ ମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ମନୋବୃତ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସେମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚିତ୍ତ ତାଲିମ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶୂଦ୍ର ଭାବରେ ତାଲିମ ନେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ହତାଶ ହୋଇ ହିପି ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆମେରିକାରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ଶୂଦ୍ର ଭଳି ଅତି ପତିତ ହୋଇଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚିତ୍ତ ତାଲିମ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କଥାରେ ଏହା ହିଁ କୁହାଯାଇପାରେ ଯେ କୃଷ୍ଣ ଭାବନା ଆନ୍ଦୋଳନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନିମିତ୍ତ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଥିବା ହେତୁ ଜନସାଧାରଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚିତ୍ତ ଯୋଗ୍ୟତା ହାସଲ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଏତେ ପାୱାରଫୁଲ ଯେ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଜଣେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତିକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବ। ଏ କଥା ଏଠି ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଛନ୍ତି। ପତିତ ମାନବ ସମାଜକୁ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାରେ ଉଚ୍ଚତମ ସ୍ତରକୁ ଉନ୍ନୀତ କରିବାକୁ ହେଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚିତ୍ତ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣକୁ ପୁନଃ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚିତ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ରୂପୀ ଜ୍ଞାନଟା କି ଆମେ କିଏ, ଆମେ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ପାଉଛେ, ଭଗବାନ କିଏ, ତାଙ୍କ ସହିତ ଏ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନଟା ବିତରଣ କରିବା, ଏଇଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏ 36ରେ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଏଇଠୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପର୍ପଟ ବି ଆସିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ। 37 ପଦମ୍ ତ୍ରିଭୁବନ ଉତ୍କୃଷ୍ଟମ୍ ଜିଗୀଷ ସାଧୁ ବର୍ମ ମେ ବ୍ରୁହି अस्मत् ପିତୃଭିର୍ନମ୍ ବ୍ରହ୍ମନ୍ ଅନ୍ୟରପି ଅଧିଷ୍ଠିତମ୍। ହେ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ମୋ ପିତୃ ପିତାମହ ଗଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେହି ଏ ତ୍ରିଭୁବନରେ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ପଦରେ ଆରୋହଣ କରିବାକୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମର୍ଥନ ହୋଇ ନାହାନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ପଦରେ ଆରୋହଣ କରିବାକୁ ମୁଁ ଅଭିଳାଷ ପୋଷଣ କରିଅଛି। ଆପଣ କୃପା କରି ମୋତେ ଏକ ସରଳ ମାର୍ଗ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ମୋର ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିପାରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ବକାମ, ଏଠି ସର୍ବକାମ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ମାନେ ମୋର ପିତା ପ୍ରପିତାମହ ବ୍ରହ୍ମା ଯୋଉଟା ପ୍ରାପ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚ ପଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ସେଇଟା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମତେ ଏକ ସରଳ ମାର୍ଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ସରଳ ମାର୍ଗ କଣ? ବାସ୍ତବରେ ଏଇ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି, ଏଇଟା ସବୁଠୁ ସରଳ ମାର୍ଗ। ବସିକି ଖାଲି ହରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଜପ କର। କିନ୍ତୁ ସବୁ ଲୋକ ଏଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବେନି। କି ଏଇଟା ଯଦିଓ ଏତେ ସରଳ ଲାଗୁଛି, ଏତେ ସରଳ ନୁହେଁ। ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚିତ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରଳ, କିନ୍ତୁ ଇଏ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଆଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ଏକଦମ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହବା ଦରକାର, ନହେଲେ ସେ ତାଙ୍କୁ ସେଟା ଲାଗିବ ଯେ ଏଟା କିଛି ନାହିଁ। ତ ସରଳ ଚିତ୍ତ ମାର୍ଗ ଅର୍ଥାତ ନିଜର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ମିଳେ, ଯାଇକି ସେଟା ତାକୁ ସରଳ ଅନୁଭବ ହବ। ଯେତେବେଳେ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦତ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣଚ୍ୟୁତ ଉପଦେଶ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଲେ, ସେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ ସେ କି ପ୍ରକାର ଉପଦେଶ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କର ଏଠି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କର କଥାରୁ ଜଣା ପଡୁଛି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ସିଏ କଣ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଏଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ, ତାହା ହେଉଛି ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ଏ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ପଦବୀ ଅଧିକାର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ, ସେ ସାଧୁ ପନ୍ଥାରେ ତାହା ଅଧିକାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତ ଆମେ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ଠିକ କଥା, ଯାହା ବି ଇଚ୍ଛା କର, କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ଠିକ ଭାବରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ପ୍ରଭୁପାଦ କହିଲେ, ଆରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଲୋକକୁ ତମେ ଯାଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କର ଉପାସନା କରିକି, ନା କି ତମେ ଗୋଟେ ଏରୋପ୍ଲେନ ତିଆରି କରିଦେଇକି ରକେଟ ବାହାର କରିକି ତମେ ପଳେଇବ। ୟାନ୍ତି ଦେବ ବ୍ରତା ଦେବାନ ପିତୃ ଯାଆନ୍ତି ପିତୃବ୍ରତା। ତ ବଳପୂର୍ବକ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗ ଯିବା ପାଇଁ ତାର କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏଇ କଥା ତ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ କୌଣସି ଅସଦ ଉପାୟରେ ଏଇଭଳି ରାଜ୍ୟ ବା ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ତା ପାଇଁ ଯାହା ଧର୍ମ ଉଚିତ ପଥ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେ ପଥ ସ୍ୱୀକାର କରି ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ତ ଇଏ ହଉଛି ବାସ୍ତବ କଥା। ସାଧୁ ପନ୍ଥା, ଏଥିରୁ ଏଇ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଯେ ଯଦି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାହାଙ୍କୁ ଏକ ପଦବୀ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାହା ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଭକ୍ତଙ୍କର ପ୍ରକୃତି। ସେ ଭୌତିକ ଲାଭ ଇଚ୍ଛା କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ତାହା ଅର୍ପଣ କଲେ ହିଁ ସେ ତାହା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସେ କୌଣସି ଅସଦ ଉପାୟରେ ତାହା ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ନ୍ୟୁନ ଭବାନ ଭଗବତ ଯୋ ଅଙ୍ଗଜ ପରମେଷ୍ଟିନଃ ବିତୁଦନ୍ନତଟେ ବିନା ହିତାୟ ଜଗତର୍କବତ୍। ହେ ପୂଜ୍ୟ, ଆପଣ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ପୁତ୍ର। ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ ବିଧାନାର୍ଥେ ବୀଣା ବାଦନ କରି କରି ସୂର୍ଯ୍ୟ ସଦୃଶ ତ୍ରିଭୁବନରେ ପରିଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ
ध्रुव महाराज कहउଛନ୍ତି आपण होउଛନ୍ତି त्रिकालज्ञ भगवानଙ୍କର शुद्ध भक्त त्रिभुवन रे आपण भ्रमण आपणଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଅସମ୍ଭବ କିନ୍ତୁ ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ବା ମୋର ସ୍ୱଭାବ ଏଇଭଳିଆ ମୋର ଅଭିଳାଷ ଏଇଟା ମୋର ଅଭିଳାଷଟାକୁ ମୁଁ କିଭଳି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବି ତା ପାଇଁ ମୋତେ ଉପାୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତ ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଦାହରଣ ଅର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଏଭଳି କୃପାଳୁ ଯେ ସେ ନିର୍ବିଚାରରେ ପବିତ୍ର କିରଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ତାହାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃପା କରିବା ନିମିତ୍ତ ମହାରାଜ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ କିରଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ଚୋର ଘରେ ପୋଲିସ ଘରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଚାର କରନ୍ତିନି ଇଏ ପାପୀ ଇଏ ଦୃଷ୍ଟ ଇଏ ଚୋର ଇଏ ସନ୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିରଣ ସେଇଭଳି ସାଧୁ ମଧ୍ୟ ତାର ସାମ୍ନାରେ କିଏ ଆସୁଛି ତା ପ୍ରତି ଦୋଷ ବିଚାର ତାର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତିନି ପାତ୍ର ଅପାତ୍ର ନ ଦେଖେ ସ୍ଥାନ କୌଣସି ନ ଦେଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରେ। ଅଫକୋର୍ସ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତାକୁ ବଢାନ୍ତି ତାପରେ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କୌଣସି ସ୍ଥିତିରୁ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ତ ସେଇଭଳି ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର ଏଭଳି ଯୋଗ୍ୟତା ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆପଣ ଭଳି ମହାନ କାରଣ ମୃଗରେକୁ ସେ ଭକ୍ତ କରିଥିଲେ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକରକୁ ଭକ୍ତ କରି ସେଥିପାଇଁ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କୋଉ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଆସିଛନ୍ତି କଣ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ସେଟା କିଛି ବଡ କଥା ତ ଇଏ ଧ୍ରୁବ ଆଉ ନାରଦ ବିଷୟରେ ସମ୍ବାଦ ହେଲା ତାପରେ ମୈତ୍ର ବାଚ ମୈତ୍ର ମୁନି କହିବେ 39 ଭର୍ତ୍ତିର କାହାର କିଛି ଯଦି ଆ ବିଷୟରେ ମଝିରେ ଇଏ ଅଛି କହିପାରିବେ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଚାଲିଛି ନା ସବୁ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆମର ଟିକେ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଚାଲିଛି ଆଉ କାରଣ ପ୍ରଭୁଜି ଗୋଟେ ଦିଟା ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ ସାରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବା 80 ଶ୍ଲୋକରେ ହରେ କୃଷ୍ଣ ହଁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁଜୀ କୁହନ୍ତୁ ହଁ ପୂର୍ବ ଦୟା ଦେବୀ ଦାସୀ ନା କିଏ କଣ କହୁଥିଲେ ହଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଜୀ ମୁଁ କହୁଥିଲି ଏ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବୁଝି ହଉଛି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେ ଆଗକୁ ଗଲେ ବି ଆମର ଚଳିବ କାରଣ ସେ ଖାଲି ମାନେ ଇଏ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଗୁରୁଙ୍କ ଠାରୁ ତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବାକୁ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋ ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ମତେ କୃପା କରନ୍ତୁ ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଜ୍ଞାନ ଟା ଦବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର କିଛି ହୁଁ ଅବୁଝା ଏତେ କଷ୍ଟ ନାହିଁ ତ ତେଣୁ ଆପଣ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି ବାସ୍ତବରେ ଅତି ସରଳ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁପାଦ କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ବସ୍ତୁ ରହିଛି ଯଦି ଅତି ସରଳ କି ଆମେ ବି ଦେଖିବା ଦରକାର ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା କଣ ବା ଆମର ସ୍ୱଭାବ କଣ ସ୍ୱଭାବ ଅନୁସାରେ ଆମେ ହିଁ ସେବାଟାକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଦରକାର ଆଉ ଜଣେ ଅଭିଭାବକ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବା ଦରକାର ଏ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯୋଗ୍ୟତା ବା ରୁଚି କଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦେଲେ ତାର ବାସ୍ତବରେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଆଚରଣ କରିପାରିବେ ଠିକ ଅଛି ଆଉ କିଛିଟା ଆମେ ଶ୍ଲୋକ ହରିଶ ନବା ଏଇଠି ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। ରହୁଛି କୁହନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ମଝିରେ ଥିଲା ଯେ ମାନେ ଯେକୌଣସି ଭୌତିକ ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାନେ ଶରଣରେ ବା ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ନାମ କଲେ ସବୁ ଇଏ ହେଇଯିବ ଆମେ ଠିକ ଠାକ ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସାଧାରଣ କଥାରେ ଯୋଉ ଆସେ ସବୁ ଆସୁଛି ଯେ ତମେ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନକରି ଦିନ ରାତି ଯୋଉ କରୁଛ ହରିନାମ ଖାଲି ବସିକି କଲେ କଣ ହେଇଯିବ କି ତାର ମାନେ ଆମକୁ କଣ ଦବାକୁ ପଡିବ ଏନ୍ସାର ଟା ଟିକେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ତ କିଛି ଲୋକ କହନ୍ତି ଆରେ ଖାଲି ହରେ କୃଷ୍ଣ କଲେ କଣ ସବୁ ହେଇଯିବ ତମେ କିଛି ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ କର ଏମିତି ବେଳେ ବେଳେ କୁହନ୍ତୁ ନା ନାଇଁ ତ ଏଇଟା ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଟା ଦିଟା ମୁଁ ଉଦାହରଣ ଦେବି ଥରେ ଆମର ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଶିଲ ରାଧାନାଥ ସ୍ବାମୀ ମହାରାଜ ବୃନ୍ଦାବନରେ ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ 10,000 ପାଖାପାଖି ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଗୋଟେ 10 ଦିନ ଯାତ୍ରା ପରେ ସେ ଫେରୁଛନ୍ତି ଦିଲ୍ଲୀ ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ସେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦୂଷଣ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ ଜଣେ ଲେଡିସ୍ ସିଏ ପହଞ୍ଚି ଗଲେ କହିଲେ ହଉ ସ୍ୱାମୀଜୀ ଆପଣ ଏତେ ବଡ ଯାତ୍ରା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏତେ ଫଲୋଅର ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ କଲେ କି ସେ ବହୁତ ତାଙ୍କୁ ରାଗି କହିଲେ କି ଆପଣ ଏଇ ଦେଶ ପାଇଁ ବା ଏଇ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ଖାଲି ହରେ କୃଷ୍ଣ ଏସବୁ କଲେ କଣ ଏମିତି ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଇଯାଉଛି ଇଏ ହଉଛି ତା ପାଇଁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ତ ସେ ମହାରାଜ ସେଠୁ ହସିଲେ ଟିକେ ଶାନ୍ତ ହେଲେ କହିଲେ ଆପଣ ଯାହାତୁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏ ଯୋଉ ଗଙ୍ଗା ଯମୁନା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବାସ୍ ପରିବେଶ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ କରୁଛନ୍ତି
ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରୁଛୁ, ସମ୍ମାନ ଦଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ ସେଥିରେ ସହଯୋଗ କରୁ। ସେଟା ଖାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ଦରକାର କି ଜଣେ ପରିବେଶଟାକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଛି କାହିଁକି ନା ତାର ହୃଦୟ ତା ପ୍ରଦୂଷଣ ଥିବାରୁ ସେ ପରିବେଶଟାକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରୁଛି। ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ ମେଣ୍ଟାଲିଟି। ଆଗରୁ ଗୋଟେ ତେଲ ପାଇଁ ଆପଣ ଯାଉଥିଲେ ବୋଲେ ଆପଣ ଘରୁ ଡବା ନେଇକି ଯାଉଥିଲେ ନା ନାଇଁ, ତେଲ ଧରିକି ଆସିବା ପାଇଁ। ଏବେ ଆଉ ବ୍ୟାଗ ବି ନଉନାହାନ୍ତି, ଆରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବ୍ୟାଗରେ ସବୁ ଦେଇଦଉନ ବାନ୍ଧିକି। ହଁ, ସେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପ୍ୟାକେଟ ତେଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋଟଲ ତେଲ, ହେଲେ ସେଇରା ସବୁ ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରୋ ମାନେ ଆସିଲେ ଆମେ ତାକୁ ତ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପିକନିକ କରୁଛେ ଯାଇକି, ମାନେ ସେ ଜାଗାଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ବୋଲି ସେଠି ପିକନିକ କଲେ, ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବା କରି ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଖଲି ପତ୍ର ଏଡ ସବୁ ପକେଇକି ଏମିତି କଚରା କରିଦେଇକି ସେଠି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଠିକି କିଏ ଯିବା ପାଇଁ ବି ଇଚ୍ଛା କରିବେ। ମାନେ ଗଲା ବେଳକୁ ସେ ଜାଗାଟା କେମିତି ଥିଲା, ଆଉ ଆମେ ସେଠି ପହଞ୍ଚିକି ଆସିଲା ବେଳେ ତ ସେ ପରିବେଶଟାକୁ କିଏ ପ୍ରଦୂଷଣ କଲେ? ଆମେ। କାହିଁକି ନା ଆମର ଚେତନାଟା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦୂଷିତ ରହେ। ଏ ବୈଷ୍ଣବ କିପ୍ସ ଏ ପ୍ଲେସ୍ କ୍ଲିନର ଦେନ୍ ଇଟ୍ ଆପିୟର। ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଯଦି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ଥାନ ପୂର୍ବରୁ ଯେତିକି ପରିଷ୍କାର ଥିଲା ତାଠୁ ଆହୁରି ପରିଷ୍କାର ହେଇଯିବା ଦରକାର। ତ ସେ ହଉଛି ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବର ଗୁଣ ବା ଯୋଗ୍ୟତା। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ପ୍ରଚାର କରିବା, ନାମ ଜପ କରିବା, ତ ଆମର ହୃଦୟଟା ଶୁଦ୍ଧିକରଣ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଆମେ ଆଉ ପରିବେଶଟାକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ କରିବା ନାହିଁ। କି ଏ ଯୋଉ କନଜ୍ୟୁମରିଂ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ରହିଛି, ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେ ଦିଅ ସବୁ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତଥାପି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥାରେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା କିଛି ନୁହଁ, ଏଇଟା ଅତି ସହଜ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ କରିବାଟା, ଆଉ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୋଉଟା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା କଷ୍ଟ, ସେଟା କରିପାରିବେନି। ତ ଆପଣ ମାନେ ସେଟା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଭାବନା ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବାଟା ସବୁଠୁ କଷ୍ଟ। ମନୁଷ୍ୟାଣାମ ସହସ୍ରେଷୁ। ଆପଣ ହଜାର ହଜାର କାର୍ଯ୍ୟ କହନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ, 6 ଘଣ୍ଟା ବସି ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା କୁହନ୍ତୁ, କରିଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଅଧଘଣ୍ଟା ବସିକି ଜପ କରିବା କରିପାରିବେ। କାରଣ ଏଇଥିରେ ଆମେ ପଢିଲେ କି ଭଗବାନଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ସବୁଠୁ କଠିନ କାର୍ଯ୍ୟ। ବସିକି ଘଣ୍ଟାଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବା ଆଉ ନିୟମିତ ରୂପରେ କରିବା, ଏଇଟା ବାସ୍ତବରେ ସହଜ କଥା ନୁହଁ। ଆପଣ ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖାନ୍ତୁ। କି ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଏଇ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା ଧ୍ରୁବ ଚରିତରେ, ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ କିଭଳି 6 ମାସ ଭିତରେ ସବୁ କିଛିକୁ ସେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଦେବେ। ଇନ୍ଦ୍ର ଚନ୍ଦ୍ର ବାୟୁ ଆଉ ସେ କିଛି କାମ କରିବେ। ଆଉ ଜଣେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ କେବଳ ହରିନାମ କରେନି। ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କର ଭାଇ ଅର୍ଜୁନ, ସେ ବହୁତ ବଡ ପୃଥିବୀର ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ। ଆଉ ହନୁମାନ, ସେ ବହୁତ ବଡ ଯୋଦ୍ଧା ଥିଲେ। ତ ଯେତେ ବଡ 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 କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ହେଇଛି ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଭକ୍ତ କେବଳ ଏଇ ବସିକି ହରେ କୃଷ୍ଣ କରେନି, ସିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ କଣ ଦରକାର ନା ତପସ୍ୟା ଦରକାର। ତପସ୍ୟା ଆଚରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ସେତିକି ଶକ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଇକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ନହେଲେ ସେ ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଖାଲି ଇଏ କରନ୍ତି, ସେ ଟିକେ କରିଦେବେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ସବୁ ସରିଯାଇଥିବ। ତପସ୍ୟା ତ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ଛୋଟ କଥା କହିବା, ଏତିକିରେ ଏଇଟା ବନ୍ଦ କରିବା ଉତ୍ତର କି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବାଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତପସ୍ୟା, ତପ ବଳ। ଜଣେ 2 ଜଣ କାଠୁରିଆ ଗଲେ କାଠ କାଟିବା ପାଇଁ, 2ଟା ଯାକ କୁରାଢି ମୁଣ୍ଡା ଅଛି। ତ ଜଣେ କାଠ କାଟୁଛି, ଆଉ ଜଣେ ବସିକି କୁରାଢିରେ ଧାର କରୁଛି। ତ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସିଲା, ଆରେ କାଠ କାଟିବାକୁ ଆସୁଛୁ, କଣ ବସିକି କୁରାଢିରେ ଧାର କରୁଛୁ? ଏ କୁରାଢି କାଠ କାଟୁନି, ସେ କାଟିକି ନେଇଯାଉଛି, ସେ କାଟି ଦଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲା ହଁ ମୁଁ ଟିକେ ଧାର କରୁଛି। ତ ଇଏ ଧାର କଲା ବସିକି ଅଧଘଣ୍ଟା, ଫଟାଫଟ ଘଣ୍ଟାଟରେ କାଠ କାଟିକି ଚାଲିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକଟା 3 ଘଣ୍ଟା ହେଲା କାଠ କାଟୁଛି, ତାର କୁରାଢି ଧାର ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମନ, ବୁଦ୍ଧି, ଚିତ୍ତ ଇଏ ସବୁ କଣ ହେଇଯିବ ନା କେନ୍ଦ୍ରିତ ହେଇଯିବ। ଯୋଉଟା ଆପଣ ଘଣ୍ଟାଟରେ କରିବେ, ସେ ବାହାର ଲୋକ 4 ଘଣ୍ଟା ଲାଗେ। କି ବାସ୍ତବରେ ଇଏ ଏବେ ଲୋକ, ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ଦିନ ରାତି, କିନ୍ତୁ ପଢି ପଢି ତାଙ୍କର ଘୋଷି ଘୋଷି ମନ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କର ମନଟା ସ୍ଥିର ନାହିଁ, ମନଟା ଚଞ୍ଚଳ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସେମାନେ ବସିକି ଅଧଘଣ୍ଟା ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବେ, ମନ ସ୍ଥିର କରିବେ, ଥରେ ଶୁଣିଲେ ପଢିଲେ ମନ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବୁଛେ କଣ, ଅଧିକା ସମୟ କାମ କଲେ ଅଧିକା କରିଦବା। ନା ନା, ସେଇଟା ଠିକ କଥା ନୁହଁ। କି
ତମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ତାପରେ ଆମର ଜୀବନଟା ଗଧ ଭଳି କାମ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ହଁ? ମଣିଷ ଜୀବନଟା ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆମେ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଜାଣିବା, ଆମର ଯୋଗ୍ୟତା ସକ୍ଷମ କ'ଣ ଜାଣିବା, ସେ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ଆଉ ଲୋକ ତ କହିବେ ଆପଣ ଭଲ କରନ୍ତୁ ଖରାପ କରନ୍ତୁ ଯାହା କରନ୍ତୁ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ମହାରାଜଙ୍କୁ ଯେମିତି କହିଥିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଖାତିର କରିବାନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କିଭଳି ଭକ୍ତି କରିବେ ଆଉ ଏଇ ଜିନିଷଟା କିଭଳି ଜାଣିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟିକେ ପ୍ରୟାସ କରିପାରିବା କଥା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଏଇଟା ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କହିଲେ ସର୍ବକର୍ମ କୃତ ହୁଏ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶବ୍ଦେ ବିଶ୍ୱାସ କହେ ସୁଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ। ଏଇଟା ପ୍ରତି ଆମର ଦୃଢ଼ତା ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର। ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶବ୍ଦେ ବିଶ୍ୱାସ କହେ ସୁଦୃଢ଼ ନିଶ୍ଚୟ। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କହିଲେ ସର୍ବକର୍ମ କୃତ ହୁଏ। କେବଳ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁ କିଛି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ। ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁରଙ୍କର ମଠରେ ଜଣେ ଥିଲା ଖାଲି ନାମ ଜପ କରୁଥିଲା, ଅକିଞ୍ଚନ ଦାସ ବାବାଜୀ ମହାରାଜ ନା କିଏ ଜଣେ। 64 ମାଳା ସେ ପ୍ରତିଦିନ, ତ ଆଉ ମଠବାସୀ ମାନେ କମ୍ପ୍ଲେନ କଲେ ଆରେ ଏଇଟା ଖାଲି ହରେ କୃଷ୍ଣ ନାମ ଜପ କରୁଛି, କିଛି ସେବା କରୁନି। ତ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଲେ, ସିଏ ଦିନକୁ 64 ମାଳା ପ୍ରତିଦିନ ଏତିକି 192 ମାଳା କରୁଛି, କିଛି ସେବା କରୁନି। ତ ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଠାକୁର କହିଲେ ତମେ ନ୍ୟୁଜ ପେପରରେ ବାହାର କରିଦିଅ କି କିଏ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଖାଲି ପ୍ରତିଦିନ 64 ମାଳା ଜପ କରିବେ, ତାର ଆମେ କପଡ଼ା ଧୋଇବା, ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମେ ସେବା କରିବୁ। ବାହାର କର ନ୍ୟୁଜ ପେପରରେ, ପ୍ରତିଦିନ କିନ୍ତୁ 64 ମାଳା ଜପ କରିବ ବସିକି। ଗୋଟେ ଲୋକ କିଏ ଆସିଲେନି। ତ ଏଇଟା ବାସ୍ତବରେ 64 ମାଳା ପ୍ରତିଦିନ ଜପ କରିବା ଏତେ ସହଜ କଥା ନୁହେଁ। ଆପଣ ଯିଏ ବି କହୁଛନ୍ତି ନିଜେ ବି ଭାବୁଛନ୍ତି, ଯଦି ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ 64 ମାଳା ଜପ କରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ କହିବା ବାହୁଲ୍ୟ କି ଭଗବାନଙ୍କର ନାମ ଜପ କରିବା କିଛି କାମ ନାହିଁ, ଏଇଟା ସହଜ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅତି କଷ୍ଟକର କଥା। ବାକି ସବୁ ସିନା କରିଦେବେ, ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ନାମ ଜପ ଏଇଟା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ହେଲା, ହଉ, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ଆଉ 2-3ଟା ଶ୍ଲୋକ ଭାବୁଥିଲେ ମୁଁ ପଢିଦେବା, 39 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇଛି। ତ ନାରଦ ମୁନି ତାପରେ ନାରଦ ମୁନି କହିବେ, ଏଠୁ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା କହିଦେଲେ। ଏଇ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ କରିକି ତାପରେ 40 ରଖିଦେବା ନାରଦ ମୁନିଙ୍କର। ମୈତ୍ରେୟ ଉବାଚ ଇତି ଉଦାହୃତମ୍ ଆକର୍ଣ୍ୟ ଭଗବାନ୍ ନାରଦସ୍ତତଃ ପ୍ରୀତଃ ପ୍ରତ୍ୟାହତମ୍ ବାଲମ୍ ସଦବାକ୍ୟମ୍ ଅନୁକମ୍ପୟା। ମୈତ୍ର ମୁନି କହିଲେ, ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଶ୍ରବଣ କରି ମହାମୁନି ନାରଦ ବିଶେଷ ପ୍ରୀତ ହେଲେ ଏବଂ କୃପା କରି ବାଳକ ଧ୍ରୁବଙ୍କୁ ନିମ୍ନମୁଖରେ ହିତ ବାକ୍ୟ ଉପଦେଶ କଲେ। ତ ବାସ୍ତବରେ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କର ଏଭଳି ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ନାରଦ ମୁନି ପ୍ରୀତ ହେଲେ। କ'ଣ ନା, ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ତାଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍, ତାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟତା ସେ କହିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ଶିଷ୍ୟ ତାର କ'ଣ, ତମେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯିବ ମାନେ ତମର କ'ଣ ଅସୁବିଧାଟା ତମେ କହିବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ତମେ ଯଦି ଲୁଚେଇବ ନା ମୋର ସବୁ ଠିକ ଅଛି, ତାହେଲେ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ଯିବା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଆଉ ଡାକ୍ତର ପାଖେ ଯଦି ଲୁଚେଇବ ତାହେଲେ ରୋଗ ଭଲ ହବ କେମିତି? ତ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ କହିଲେ ନାରଦ ମୁନି କି, ଆପଣ ଗୁରୁଦେବ ଯାହା ଉପଦେଶ ଦେଲେ ସେ ବହୁତ ବାସ୍ତବ କଥା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଯୋଗ୍ୟତା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜଣେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଆଉ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋର ଏଇଭଳି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଠିକ ଭାବରେ ସତ୍ ଉପାୟରେ କିଭଳି ମୋ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବି, ତା ପାଇଁ ମୋତେ ଉପଦେଶ। ତ ସେଥିପାଇଁ ସରଳତା ହଉଛି ବୈଷ୍ଣବତା। ଭଗବାନ ହେଲେ ପତିତ ପାବନ, କପଟ ପାବନ ନୁହେଁ। ତ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛେ, ଆମର ଯଦିଓ ହୃଦୟରେ ବହୁତ କାମନା ବାସନା ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାହାରକୁ ବୈଷ୍ଣବ ସମାଜରେ ଆମେ ହଉଛୁ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ, ଆମର ହୃଦୟରେ କିଛି କାମନା ବାସନା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଭକ୍ତି ବିନୋଦ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି, ବିଷୟୀ ଦୁର୍ଜନ ସଦା କାମେର ତ କିଛି ନାହିଁ ମୋର ଗୁଣ, ଗୋପୀନାଥ ମମ ନିବେଦନ ଶୁଣ। ତ ଆମେ କହୁଛେ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ଭକ୍ତ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ପାଖରେ ଯଦି ଜଣେ ସରଳତା ଗୁଣ ଥାଏ, ତାର ବାସ୍ତବରେ ଯାହା ସିଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଜଣେ ଗୁରୁ ବା ଅଭିଭାବକ ଉତ୍ତମ ବୈଷ୍ଣବ ପାଖରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ସିଏ ତାର ନିରାକରଣ କରିପାରେ ଏବଂ ଆମେ ସେଟା ତାର ପ୍ରତିକାର କରିପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କର ସତ୍ ବାକ୍ୟ, ସରଳତା, ନିଷ୍କପଟ ଆଚରଣରେ ନାରଦ ମୁନି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର
ଯୋଗ୍ୟତା ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଉପଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ସେଟା କଣ ଥିଲା ନା ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିଲେ କି ବାସ୍ତବରେ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ କଣ କହୁଛନ୍ତି ବା କଣ ତାଙ୍କର ଦୃଢତା। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କର କଥା ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ନାରଦ ମୁନି ତାପରେ କାଲି ତାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦେବେ କି ତମ ପାଇଁ କଣ ସ୍ଥିତି। ଯଦିଓ ମେଡିସିନ ଦୋକାନରେ ସବୁ ମେଡିସିନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଡାକ୍ତର ଆମକୁ କହିବେ କି ଆମ ରୋଗ ପାଇଁ କୋଉ ମେଡିସିନ ଟା ଦରକାର, ଏଇଟା ଆମେ ଆଉ କୋଉ ମାତ୍ରାରେ କିଭଳି ସ୍ୱୀକାର କରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆପଣ ମାନେ ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ଅନୁଭବୀ ଆଉ ବରିଷ୍ଠ ବୈଷ୍ଣବ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଆମକୁ ସେବା ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା, ଇଏ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରୀତ ଆଉ ବୈଷ୍ଣବ ମାନଙ୍କର ପ୍ରୀତ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଟା ଆଚରଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। କିଛି ଯଦି ଆମର ଭୁଲ ଥିବ କ୍ଷମା କରିବେ, ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯାହା ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କଲେ। ତାର ଯଦି କିଛି ଜିଜ୍ଞାସା ଥିବ ପଚାରିବେ, ନହେଲେ ଆମେ ଆଜି ଏତିକିରେ ଅନ୍ତ କରିବା। ପ୍ରଭୁଜୀ ଆମର ଯୋଉ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସବୁବେଳେ ଏଇ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜଙ୍କର ଚରିତ୍ର ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ସବୁବେଳେ ହଁ, ଶୁଣନ୍ତି ଧ୍ରୁବ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ, କଥା ପ୍ରହ୍ଲାଦ ସେ ମହାରାଜ ଶୁଣନ୍ତି। ଗୋପୀନାଥ, ଆଜ୍ଞା। କାରଣ ଆମର ଭକ୍ତିର ଦୃଢତା ଆସେ। ଧ୍ରୁବ 5 ବର୍ଷର ବାଳକ ହେଇକି ମଧ୍ୟ ସେ କିଭଳି ସରଳ ଥିଲା ଆଉ କେତେ ଦୃଢ ଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ତାପରେ ପ୍ରଭୁଜୀ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଲୋକଙ୍କ ଆୟୁଷ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଥିଲା ନା, ବହୁତ ବର୍ଷ ସେମାନେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ଯେମିତି ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଋଷି 64,000 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କଲେ, ବଶିଷ୍ଠ ଋଷି 36,000 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କଲେ। ବହୁତ ତପସ୍ୟା କଲା ପରେ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ରୁବ ମହାରାଜ ସାଧାରଣ ଛୋଟ ବାଳକ ଥିଲେ, 6 ମାସରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇଗଲେ, ଯୋଉଟା କି ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରାପ୍ତ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ନଥିଲା ନା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏତେ ଦୃଢତା ଥିଲା ପାଇବାକୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେ ସେ 6 ମାସ ଭିତରେ ସେ ପୁରା 3 ଭୁବନକୁ କମ୍ପେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ପୁରା ତପସ୍ୟା କରିକି। ତାଙ୍କଠୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ କଠୋର ଦୃଢ ପ୍ରତିଜ୍ଞ, ଏଇଟା ଆମକୁ ଶିଖିବା କଥା। ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଦୃଢ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହବା, ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷା ଏଠି। ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ତୀବ୍ରତା, ତାଙ୍କର କେତେ ତୀବ୍ରତାର ସହିତ ଭକ୍ତି କଲେ। ତ ଆମେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକିରେ କରିବା। ମୋର ଟିକେ ସେବା ଅଛି, ପୁଣି ଆମେ କାଲି 6:30କୁ ଯୋଡ଼ିବା। ଦଣ୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରହୁଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ସମସ୍ତେ ହରେ ଧନ୍ୟବାଦ ଶୁଣନ୍ତୁ। କୃଷ୍ଣ ହରେ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ଶ୍ରୀଲ ପ୍ରଭୁପାଦ की जय। अनंत कोटि